A very good morning to all the participants. I welcome you for our today's webinar on opportunities and challenges for chemical engineering students in Gujarat state. We have an eminent speaker, Mr. Nirav Patel, with us. Nirav Patel has more than 6 years of experience in different industries like Roman Enviro Service Private Limited, Ahmedabad, Naira Energy Limited, Jamnagar, and currently he is working as a deputy manager in Inma Limited, Ahmedabad. Along with us is also Dr. Chinmay Desai, Vice Principal CG Patel Institute of Technology, Oka Tertiary University, who has managed to spare his valuable time from his busy schedule for our participants. So, without not wasting much of your time, sir, on behalf of Chemical Engineering Department, CG Patel Institute of Technology, Oka Tertiary University, I, Assistant Professor Sunil Varan, Chemical Engineering Department, welcome you all to this session. One instructions to all the participants. All the participants are requested to mute their audio to avoid unnecessary disturbance. Questions and association will be at the end of the session. Till then, kindly hold on. Also, if you want, you can post your questions in comment box. So, sir, આજનું સેશન આપણે ગુજરાતીમાં રાખીશું જેથી સ્ટુડન્ટ સમજી શકે ઓકે, અને નો ઇશ્યુ. અને આજના સેશનમાં જે આપણે ટોપિક કવર કરવાના છે એ આ પ્રમાણે રહેશે. વોટ ઇઝ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ, સ્કોપ ઓફ ઓકે, કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ, ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઓફ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ અને ધોરણ 12 સાયન્સ કર્યા પછી કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં ઓકે, કેરિયર કઈ રીતે બનાવી શકાય અને તેના ફાયદા શું છે. તો તેના માટેનું માર્ગદર્શન આપવા માટે નીરવ પટેલ સર આપણી સાથે જોડાયેલા છે. તો નીરવ પટેલ સર, વોટ ઇઝ ધ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ અને ધોરણ 12 સાયન્સ કર્યા પછી કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં કેરિયર કઈ રીતે બનાવી શકાય તેના માટે સર તમે શું માર્ગદર્શન આપશો? okay. First of all, thank you very much for inviting me for such a beautiful session. Uh, as I think all are present, almost 17 participants are there, and sir has asked very good questions. What are the opportunities in chemical engineering field? What are the scope in chemical engineering? So after your school, after 12th science, you have many opportunities to choose the field, but you have to be very specific when you are going to decide your career. As a chemical engineer, you can serve the society in many much more fields compared to other fields. Like you can opt for a designing institutes, you can opt for a processor and R&D centers, you can opt for a operational in a chemical plants, you can go for a food industries, you can go for petroleum industries, you can go for pharma industries, and you can also choose a academia. So there are very vast opportunities after completing a chemical engineering. તો થેન્ક યુ સો મચ સર. તમારું સર બીજો સવાલ સાથે સાથે એ પણ હતો. Yes. હા, કે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સને કન્ફ્યુઝન થતું હોય છે કે વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ કેમિસ્ટ્રી એન્ડ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ. કેમ કે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ એવું માનતા હોય છે કે જે સ્ટુડન્ટ્સ કેમિસ્ટ્રી વીક હોય છે એ કેમિસ્ટ્રી વીક હોવાના કારણે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન લેવાનું અવોઇડ કરે છે. તો સર તેના માટે તમે શું માર્ગદર્શન આપશો? ઓકે, નોર્મલી શું થતું હોય છે કે આપણે પેરેન્ટ્સના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે અપ ટુ આપણું સ્કૂલનું કેરિયર. એટલે 12th સાયન્સ તમે સ્ટ્રીમ સિલેક્ટ કરી છે તો સાયન્સ સ્ટ્રીમ સિલેક્ટ કરવા પાછળ બે જ રીઝન હોય છે કે આઈધર યુ ઓપ્ટ ફોર ગ્રુપ એ ઓર ગ્રુપ બી. જે લોકોને મેડિકલમાં કે બાયોસાયન્સમાં એમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ગ્રુપ બી સિલેક્ટ કરે છે, પણ જેને એન્જિનિયરિંગમાં જવું છે એ ગ્રુપ એ સિલેક્ટ કરે છે. પછી આફ્ટર 12th સાયન્સ શું થાય છે કે ત્યાં એન્જિનિયરિંગની ઘણી બધી સ્ટ્રીમ્સ અવેલેબલ હોય છે. વોઇસમાં ઇકો સંભળાય છે કોઈને? નો સર. સર, ના ઇકો ના પડે છે સાઉન્ડમાં? ના 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 સર. ઓકે ઓકે, એટલે મને ઇકો આવે છે એટલે મેં કીધું હું તમને પૂછી લઉં. ના ના સર. ઓકે, વી કન્ટિન્યુ. તો શું હોય છે કે ઘણી બધી સ્ટ્રીમ્સ હોય છે તો સ્ટુડન્ટ્સને આ જ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે કે ભાઈ મારું કેમેસ્ટ્રી વીક છે તો હું કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ લઈ શકું કે ના લઈ શકું. તો મારું તો ફર્સ્ટ સજેશન એ છે કે અપ ટુ 12th સાયન્સ તમારા જે બી સબ્જેક્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એ તમારા કરિયરના ખાલી 10% જ છે. તમે કોઈ બી સબ્જેક્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ હો, સપોઝ કે તમે કેમેસ્ટ્રીમાં તમને સારો ઇન્ટરેસ્ટ છે અને તમે ડિસાઈડ કર્યું કે મારું કેમેસ્ટ્રી સારું છે તો મારે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ લેવું જોઈએ, પણ એવું જરૂરી નથી. તમારું કેમેસ્ટ્રી વીક હોય તો પણ તમે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ લઈ શકો છો. જેમ કારણ કે બંને વચ્ચે છે ને બહુ જ ડિફરન્સ છે. કેમેસ્ટ્રી છે એ તમારું લેબ સ્કેલ R&D
એનાલિસિસ પાર્ટ, એ બધા પાર્ટમાં મેજર ફોકસ કરે છે. તો કેમિસ્ટ્રીનો પર્પઝ શું છે કે ભાઈ કોઈ નવું મટીરિયલ ડેવલપ કરવું હોય, કોઈ નવી પ્રોસેસ ડેવલપ કરવી હોય, કે કોઈ રિએક્શન છે એ સ્મોલ સ્કેલ પર ડિઝાઇન કરવું હોય, તો તમે કેમિસ્ટ્રી સ્ટ્રીમમાં આગળ વધી શકો છો. જેમ કે તમને એકદમ માઇનોર કેમિસ્ટ્રીમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ હોય કે ભાઈ કોઈ કેમિકલ પ્રોડક્ટ છે તો એ કેવી રીતે બની, એની કરતા વધારે ઇન્ટરેસ્ટ તમને એના કમ્પોઝિશનમાં છે કે ભાઈ આને હજુ હું કોસ્ટ કોમ્પિટિટિવ કેવી રીતે કરી શકું, આમાં કયું રો મટીરિયલ ચેન્જ કરું તો આના ક્વોલિટી ચેન્જ થાય, આની ક્વોલિટી ઇમ્પ્રુવ થાય. તો જો તમને R&D અને એકદમ માઇક્રો લેવલમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને, તમારું કેમિસ્ટ્રી સ્ટ્રોંગ હોવું જરૂરી છે. તો તમે શું કરો, 12th પછી BSc કે કેમિસ્ટ્રી ફિલ્ડ સિલેક્ટ કરી શકો છો અને પછી ફર્ધર માસ્ટર્સ કરીને કે PhD કરીને તમે લેબોરેટરીમાં એઝ અ R&D પર્સન અથવા એનાલિટિકલ પાર્ટમાં, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન પાર્ટમાં એમાં તમારું ઇનપુટ આપી શકો છો. પણ જો તમારું કેમિસ્ટ્રી વીક હોય અને તમારે સિન્સ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ સિલેક્ટ કરવું હોય તો પણ ત્યાં ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. જેમ કે મેં કહ્યું એ પ્રમાણે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગનું કામ શું છે કે જે R&D લેબમાં થાય છે એ જ તમારે લાર્જ સ્કેલ પર લઈ જવાનું છે. જેમ કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ કે લેબોરેટરીમાં કોઈ સાયન્ટિસ્ટ છે, કોઈ કેમિસ્ટ છે, તેને કોઈ નવી પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરી, તો જે લોકો ફાઇનલ યરના સ્ટુડન્ટ છે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં, એને એની લિમિટેશન્સ ખબર હશે કે સ્મોલ સ્કેલ ને લાર્જ સ્કેલ પર લઈ જવું તો એ એટલું ઈઝી નથી. લેબોરેટરીમાં તમે શું કરો, એક્સપેરિમેન્ટ કરતા હોય તો એક 100 ml ના બીકરમાં 50 ml તમે રો મટીરિયલ લીધા અને સમજો કે તમને 80 કે 90 ml પ્રોડક્ટ મળી ગઈ, પણ એ જ સિનારીઓ એ તમે લાર્જ સ્કેલમાં જશો ત્યારે ટોટલ ચેન્જ થઈ જશે. તમારા ફોર્મ્યુલા એ રહેશે, રિએક્શન એ રહેશે, પણ જે તમારું સ્કેલઅપ કરવાની જે લિમિટેશન્સ છે, જેમ કે તમે સ્મોલ સ્કેલ પર કરતા હોય તો તમે બર્નર પર હીટ કરી શકો 70 ડિગ્રી, 80 ડિગ્રી કે 100 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર ઇઝીલી ગેઇન કરી શકો અને એક નાનું સ્ટરર મૂકીને તમે યુનિફોર્મ હીટ ટ્રાન્સફર એચીવ કરી શકો. પણ એ જ વસ્તુ જ્યારે 100 KL કે 200 KL લાર્જ સ્કેલ પર જાય પ્રોડક્શન, ત્યારે મોટા રિએક્ટરમાં ઘણી બધી રિસ્ટ્રિક્શન્સ આવે. એ સોલ્વ એક કેમિસ્ટ ના કરી શકે. એની માટે રોલ ઓફ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જેમ કે તમારું આપણે બેઝિક્સ થી સ્ટાર્ટ કરીએ, તમારા સેકન્ડ સેમ, થર્ડ સેમના સબ્જેક્ટ્સથી કે ભાઈ હીટ ટ્રાન્સફર, તો તમે હીટ એક્સચેન્જર સ્ટડી કર્યું હશે. તો કેમિસ્ટનું કામ શું છે કે ભાઈ 80 ટેમ્પરેચર જોઈએ છે મારે, એટલે 80 આપવાનું આ રિએક્શનમાં, પણ એની લિમિટેશન્સ લાર્જ સ્કેલમાં એ ડિઝાઇન ના કરી શકે. એ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગનો રોલ છે કે ભાઈ મારે 80 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર આપવું છે અને 10 KL નું રિએક્ટર છે, તો મારે શું કરવું પડે, તો ઘણા ઓપ્શન્સ છે. જેમ કે તમે જેકેટ આપી શકો, જેકેટમાં યુનિફોર્મ હીટિંગ થાય છે કે નહીં તમારે ચેક કરવું પડે. તમારી રિએક્શન કમ્પ્લીટ નથી થતી, મતલબ તમારું હીટ ટ્રાન્સફર પ્રોપર નથી. તો હીટ ટ્રાન્સફર ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે તમે શું કરો, તો જેકેટમાં બેફેલ આપી શકો, રિએક્ટરની ઇનસાઇડ બેફેલ આપી શકો, એજિટેશન્સ વધારી શકો, હીટ ટ્રાન્સફરનો જે કોએફિશિયન્ટ છે એ ચેન્જ કરી શકો, તમારું ફ્લુઇડ જે છે એ ચેન્જ કરી શકો. તો બેઝિક ડિફરન્સ એ જ છે કે કેમિસ્ટ્રી છે લેબ સ્કેલ છે, જ્યારે એને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કમર્શિયલ સ્કેલ પર લાવવું હોય ત્યારે તે ઘણી બધી લિમિટેશન્સ આવતી હોય છે. તો એ ઓવરકમ કરવીને એ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગનું કામ છે. તમને એનું બીજું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપીશ. જ્યારે હું કેડિલા ફાર્માસ્યુટિકલમાં હતો ડ્યુરિંગ આપણું ઇન્ટર્નશિપ, તો ત્યાં છે ને પલ કરીને લેબોરેટરી હતી, પ્રોસેસ ઇવેલ્યુએશન એન્ડ રિવ્યુ લેબોરેટરીઝ. તો એમાં શું હતું, 50% સ્ટાફ કેમિસ્ટ્રીનો હતો અને 50% કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ હતો. બંને એક પાસા છે ટેકનોલોજીના, બંને વગર એકબીજા વગર બંને અધૂરા છે. તો કેમિસ્ટ્રી ડિપાર્ટમેન્ટ શું કરતો હતો કે ભાઈ ફાર્માસ્યુટિકલ્સમાં કંઈક મોડિફિકેશન કરવું હોય, 10 રો મટીરિયલ હોય તો એમાંથી એક રો મટીરિયલ ચેન્જ કરો એટલે આખું તમારી મેડિસિન્સનું ગ્રુપ ચેન્જ થાય. તો એ લોકો પાયલોટ સ્કેલ પર પ્લાન્ટ બનાવે, એની ઉપર ડિસાઈડ કરે કે અમારે આ બેચ જોઈએ છે તો અમે આ પ્રમાણે રો મટીરિયલ ચેન્જ કરીને લાવી. પણ પછી જયારે એને એકચ્યુઅલ ફિલ્ડમાં લઈ જવી હોય, પ્લાન્ટમાં લઈ જવી હોય, પ્લાન્ટ સ્કેલ, ત્યારે એ લોકો છે ને અનેબલ થઈ જાય. ત્યારે ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર ડિપાર્ટમેન્ટ એમાં પિક્ચરમાં આવે, એમાં કેમિકલ એન્જિનિયર્સ હોય. એટલે જેમ કે એક મારું તમને એક નોવેલ એક્ઝામ્પલ આપું કે એ વખતે અમે જેની પર પ્રોજેક્ટ કરેલો, લેબ સ્કેલમાં એ લોકો શું કર્યું, કોઇલ રિએક્ટર બનાવ્યું. તો મટીરિયલને 70-80 ડિગ્રી હીટ કરવા માટે એમને ડાયરેક્ટ કોઇલમાં હોટ ઓઇલ સર્ક્યુલેટ કર્યું અને થઈ ગયું. એ જ જ્યારે પ્લાન્ટમાં 80 KL ની બેચ બનાવવા ગયા ત્યારે એ કોઇલ રિએક્ટર એટલું એફિશિયન્ટ નહોતું, કારણ કે કોઇલનો સરફેસ એરિયા એટલો બધો નહોતો. તો તમારે પછી એજિટેશન, જેકેટેડ વેસલ, કોઇલમાં ફ્લો કેટલો રાખશો તો તમારી પ્રોડક્ટને એ ટેમ્પરેચર મળી રહેશે, એ બધા પેરામીટર્સ પિક્ચર્સમાં આવે છે. ધીસ ઇઝ ધ મેઇન ડિફરન્સ કે ભાઈ કેમિસ્ટ્રી કેન ડિઝાઇન એની કેમિકલ રિએક્શન એટ અ લેબ સ્કેલ ઓનલી,
અને એને જ્યારે સ્કેલ અપ કરવું હોય, લાર્જ સ્કેલ પર લઈ જવું હોય, ત્યારે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગનો ડિઝાઇનિંગ, એના ટેકનોલોજીકલ કન્સેપ્ટ, હીટ ટ્રાન્સફર, માસ ટ્રાન્સફર, પ્રોસેસ ઇક્વિપમેન્ટ ડિઝાઇન્સ, આ બધા જ કન્સેપ્ટ ત્યાં કામ લાગતા હોય છે. એની મોર ક્વેશ્ચન ઓન ધીસ? થેન્ક યુ સો મચ સર. આઈ હોપ કે જે સ્ટુડન્ટ્સ કેમિસ્ટ્રી વીક હોવાને કારણે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન લેવલનું અવોઇડ કરે છે, એ સ્ટુડન્ટ્સને હવે ખ્યાલ આવશે. અને કેમિસ્ટ્રી વીક હોવાને કારણે સરે કહ્યું એ પ્રમાણે કે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન લેવામાં અવોઇડ કરવાની કોઈ જરૂર નથી, કેમ કે બંને વસ્તુ બહુ જ અલગ છે. થેન્ક યુ સો મચ સર. આઈ હોપ કે દરેક સ્ટુડન્ટ્સને આ વસ્તુ ખ્યાલ આવી ગયો હશે, આ કોન્સેપ્ટ સમજાઈ ગયો હશે. સર નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ હતો કે ઘણી વાર સર ગર્લ્સ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન લેવાનું અવોઇડ કરે છે, કેમ કે યસ. ગર્લ્સ લાગતું હોય છે કે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં કેરિયર ઓપોર્ચ્યુનિટીની તક જે છે એ ગર્લ્સ માટે સર બહુ ઓછી છે. તો સર એના માટે ઓકે. તમે શું કહેશો? બહુ સારો ક્વેશ્ચન છે. એટલે અત્યાર સુધી શું હતું, તમે ઇન્ડિયન કલ્ચર જો કે આપણે જનરલ વાત કરીએ છીએ કે ગુજરાતી હોય કે નોન ગુજરાતી, પણ આપણે કેવું છે કે રિજિયન પ્રમાણે કલ્ચર ચેન્જ થાય છે. જેમ કે કોઈ એવા સ્ટુડન્ટ્સ હશે કે જે વિલેજ સાઇડથી આવતા હશે, તો ઇટ્સ ઓલ ડિપેન્ડ્સ ઓન યોર માઇન્ડસેટ. ગર્લ્સે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ લેવું જોઈએ કે ના લેવું જોઈએ, એ એમના માઇન્ડસેટ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, નહીં કે સ્ટ્રીમ ઉપર. કારણ કે આજના સમયમાં તમે સિનારીઓ જુઓ તો ગર્લ્સ ને બોયઝ વચ્ચે તો કોઈ ડિફરન્સ રહ્યો નથી. નો ડાઉટ એક એમનો ક્વેશ્ચન હોય કે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગની જે જોબ્સ હોય છે એ નોર્મલી બહુ જ હ્યુજ પ્લાન્ટ્સ હોય, શિફ્ટ ડ્યુટીઝ રહેતી હોય છે, રિસ્ક ફેક્ટર પણ એટલા વધારે રહેતા હોય છે. એટલે પેરેન્ટ્સ એમને એવું સજેસ્ટ કરે કે ભાઈ ગર્લ્સે તો આઈટીની જોબ જ કરવી જોઈએ, આઈટી સોફ્ટવેર પકડીને બેસી જાવ એટલે શું કે શિફ્ટ ડ્યુટીઝનું તમને ટેન્શન ના રહે, કોઈ ફિઝિકલ રિસ્ક તમને ના રહે. પણ એ ટોટલી રોંગ છે. જો ગર્લ્સ છે કે જે પોતે કેમેસ્ટ્રીમાં સ્ટ્રોંગ છે કે એમને કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ છે, તો આઈટી કરતા પણ આમાં વધારે સ્કોપ છે. જેમ કે હું તમને બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપીશ. તમે કોઈ રિફાઇનરી હમણાં રિસેન્ટ એચપીસીએલ નું એક્ઝામ્પલ તમે લઈ લો, તો એ લોકોએ ગર્લ્સ એમ્પ્લોય માટે શિફ્ટ ડ્યુટી સ્ટાર્ટ કરી છે. દે આર ફર્સ્ટ ઇન ઇન્ડિયા કે જ્યાં ગર્લ્સ પણ શિફ્ટ ડ્યુટીમાં જોઈન કરતી હોય છે. અને એવું નથી કે એ ખાલી ઓપરેશન્સમાં જ હોય કે તેમને પ્લાન્ટમાં રિએક્ટર ચલાવવાના હોય, બીજા ઘણા ઓપ્શન્સ છે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં. જેમ કે બાયોટેકનોલોજી અને ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, તો ત્યાં કેમિકલ એન્જિનિયરિંગનો રોલ ખાલી પ્લાન્ટમાં નથી હોતો. એમના આરએનડી સેન્ટર્સ છે, તો ત્યાં એ લોકો આરએનડી કરી શકે. પછી ટેકનોલોજીકલ ટ્રાન્સફરના સેન્ટર્સ છે, તો એ બધી કોર્પોરેટ ઓફિસોમાં એ લોકોના નાના નાના આરએનડી સેન્ટર્સ હોય છે, ત્યાં તમે કામ કરી શકો છો. પછી બાયોટેકનોલોજી યુનિટ્સ છે, જેમ કે આપણું સીએસએમસીઆરઆઈ છે, તો ત્યાં ગર્લ્સ છે એઝ અ આરએનડી કામ કરતા હોય છે, આરએનડી ઓફિસર, જુનિયર રિસર્ચ ફેલો. પછી તમે એન્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડ પકડી લો, તો એન્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડમાં એઝ અ ગર્લ તમારે ફિલ્ડમાં જવાનું એટલું બધું હોતું નથી, પણ તમે તમારી કેમિકલ એન્જિનિયરિંગની જે ટેકનિકલ નોલેજ છે એ તમે હાઉ ટુ કંટ્રોલ એર પોલ્યુશન એની માટે પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો. વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટના કન્સેપ્ટ છે, તો એની માટે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો. લીગલ વર્ક છે, લાયઝનિંગ વર્ક છે, એની માટે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો. પછી સેમી કન્ડક્ટર્સ ને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ફોર્મ છે, જેમ કે આઈબીએમ છે, ઇન્ટેલ છે, માઇક્રોસોફ્ટ છે, તો એ લોકો પણ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગને હાયર કરે છે. નો ડાઉટ રેશિયો બહુ ઓછો હોય કે 10માંથી 1 એન્જિનિયર જ કેમિકલ એન્જિનિયર હોય, પણ એનો રોલ હોય, એનું પેકેજ હોય, ઘણા સારા હોય. કેમ? તો એમનો રોલ શું છે, તો એ લોકો જે સેમી કન્ડક્ટર્સ બનાવે છે એના જે ચીપ ફોર્મ્યુલેટ થતી હોય છે, તો એની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પણ તમે પુના, બેંગ્લોર સાઈડ જાઓ તો એની ચીપ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય છે, તો ત્યાં પણ કેમિકલ એન્જિનિયર હોય છે. દે નેવર ડિફરન્શિએટ કે બોયઝ છે કે ગર્લ્સ છે. એ લોકો ઓપોર્ચ્યુનિટી તમારા ટેલેન્ટના બેઝ પર આપે છે. પછી નેક્સ્ટ તમે પકડી લો ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, તો ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં પણ એટલો હેઝાર્ડ નથી. સમજો કે કોઈનો માઇન્ડસેટ એવો હોય કે એઝ અ ગર્લ મારે એકદમ હાઈલી હેઝાર્ડસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં નથી જવું, તો એ ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી સિલેક્ટ કરી શકે છે, જેમાં રેડી ટુ ઈટ ફેસિલિટીઝ જે આપણે ફોરેન કન્ટ્રીઝને પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, એસોટેડ ફ્રૂટ્સ. પછી આ જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ બને છે, નેસ્લે છે, બ્રિટાનિયા છે, પાર્લે એગ્રો છે, અનિલ સ્ટાર્ચ છે, તો આ બધી જ ઇન્ડિયામાં સારી સારી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે કે જેમાં ગર્લ્સને પણ સારી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. દેન વી ગો ટુ પેટ્રોલિયમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, તો પેટ્રોલિયમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં એસઆર છે, રિલાયન્સ છે, સેલ છે, એક્ઝોન મોબિલ છે, જીપીસીએલ, એડનોક, કેએનપીસી, તો આ બધી જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં એ લોકો ગર્લ્સને પ્રાયોરિટી આપે છે. કારણ કે ગર્લ્સનું જનરલ વાત કરીએ આપણે કે ગર્લ્સનું ડેડિકેશન બોયઝ કરતા વધારે હોય, એવું હોતું નથી દરેક જગ્યાએ, પણ
ગર્લ્સનું શું હોય કે એ કોઈ કામ પકડે ને તો એ પછી કમ્પ્લીટ કરે, અને બોયઝના માઇન્ડ સેટ થોડાક ડાયવર્ટ થતા હોય, તો R&D માં કે પ્રોસેસ ટેકનોલોજીમાં ગર્લ્સને વધારે પ્રિફર કરે છે. પછી બીજું છે એનર્જી કન્ઝર્વેશન એન્ડ ઓલ્ટરનેટિવ એનર્જીસ. અત્યારે જે સસ્ટેનેબિલિટીના કન્સેપ્ટ ચાલે છે, તો એમાં ગર્લ્સ ને બોયઝ શું કામ ડિફરન્શિએટ કરવા પડે? બધી જ સોફ્ટ સ્કિલના બિઝનેસ છે. તમારી ટેકનોલોજી, તમારી સોફ્ટ સ્કિલ, તમારી મેનેજરિયલ સ્કિલ્સ. તો આઈ થિંક કે ગર્લ્સે ક્યારે આ થિંકિંગ સાથે કે ભાઈ હું કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ લઈશ તો મારે અંકલેશ્વર GIDC માં જવું પડશે, મારે વાપી GIDC માં જવું પડશે, એવા થ્રેટ માઇન્ડમાં રાખવાની જરૂર નથી. કારણ કે જેટલા જ ફિલ્ડના ઓપ્શન્સ છે એટલા જ સોફ્ટ સ્કિલ અને મેનેજર સ્કિલ્સના પણ ઓપ્શન્સ છે જોબ માટે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં. તો નેવર ડિફરન્શિએટ યોર મેલ ફિમેલ, જે બી ડિફરન્શિએટ તમે કરો છો એ કરવું ના જોઈએ. થેન્ક યુ સો મચ સર. આઈ હોપ કે Yes. દરેક સ્ટુડન્ટ્સને ખ્યાલ આવ્યો હશે કે મેલ અને ફિમેલ માટે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં ઇક્વલી ઓપોર્ચ્યુનિટી રહેલી છે. સર એ કયા પ્રમાણે તો એવું નથી કે મેલ માટે અને ફિમેલ માટે કે ઓપોર્ચ્યુનિટી અલગ અલગ તકો છે, ઇક્વલી તકો માર્કેટમાં હાલ છે જ. થેન્ક યુ સો મચ સર. આઈ હોપ કે દરેક સ્ટુડન્ટ્સને આ કોન્સેપ્ટ સમજાઈ ગયો હશે. સર નેક્સ્ટ સવાલ એ હતો કે સર કોઈ બી કોલેજમાં જ્યારે એડમિશન્સ લેતી વખતે ખાસ કરીને કઈ કઈ બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું? યસ. હવે તમે એઝ આફ્ટર તમારા 12th કે સાયન્સ સ્ટ્રીમ પછી ત્યારે ઘણા બધા સજેશન્સ તમને મળતા હોય છે. સૌથી વધારે સજેશન્સ તો તમારા રિલેટિવ્સમાંથી મળે કે ભાઈ આ કોલેજમાં અમારા રિલેટિવ્સ છે કે અમારો સન છે તો તમે ત્યાં એડમિશન અપાવી દો. આ સ્ટ્રીમ માટે આ કોલેજ સારી છે, આ સ્ટ્રીમ માટે આ કોલેજ, આનું પ્લેસમેન્ટ સારું છે. તો ફર્સ્ટ તો હું એ જ કહીશ તમને કે જ્યાં સુધી પોસિબલ હોય ત્યાં સુધી ઘરથી નજીક, ભલે કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ ને બધાના એવા ટાર્ગેટ હોય છે કે અમારી યુનિવર્સિટી બેસ્ટ છે, ભલે લોંગ ડિસ્ટન્સ હોય, આપણે એવું નથી કહેતા, પણ તમારે કોલેજનું કલ્ચર અને તમારું ડેડિકેશન હોવું જોઈએ. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કોલેજનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને એની ફેસિલિટીઝ. તમારે કોઈ બી કોલેજમાં એડમિશન લેતા પહેલા જો ડિસાઇડ કરવું હોય તો એની ફેકલ્ટી અને એઝ અ પાર્ટ ઓફ કેમિકલ એન્જિનિયર, જો તમારે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન લેવું હોય તો એની લેબોરેટરી ફેસિલિટીઝ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે તમે જ્યારે તમારા 4 યર ગ્રેજ્યુએશન પછી ડાયરેક્ટ ફિલ્ડમાં જશો ત્યારે જો તમે લેબોરેટરીઝમાં સ્મોલ સ્કેલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ બધા જોયા નહીં હોય તો તમને થોડી કોઈ કન્સેપ્ટ સમજતા ટાઈમ લાગશે. પણ સરનું કયા પ્રમાણે કે કોઈ પણ કોલેજમાં એડમિશન લેતા શું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ? તો ફર્સ્ટ એની ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટીઝ સારી હોવી જોઈએ, એની ફેકલ્ટીઝની ટીમ સારી હોવી જોઈએ, પછી મેનેજમેન્ટનો એપ્રોચ કેવો છે સ્ટુડન્ટ્સ માટે. ઓનલી પ્લેસમેન્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. પ્લેસમેન્ટ તો ચલો કોઈ પણ મેનેજમેન્ટ એમના કોન્ટેક્ટ હોય તો લાવી શકે, પણ જો સ્ટુડન્ટનું પ્રોપર ડેવલપમેન્ટ નહીં થયું હોય થ્રુ આઉટ 4 યર્સ તો પ્લેસમેન્ટનો કોઈ મતલબ નથી. પ્લેસમેન્ટમાં 5 કંપની આવીને એક છોકરો લઈ જશે તો કોઈ મતલબ નથી. જેમ કે અત્યારે તમે આ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ થ્રુ કરી રહ્યા છો, તો એ મેનેજમેન્ટનો તમારી તરફનો પોઝિટિવ એપ્રોચ છે કે ભાઈ સ્ટુડન્ટ્સ કંઈક નવી ટેકનોલોજી શીખે, પછી એમની સોફ્ટ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કરે છે કે નથી કરતા. ઓનલી 4 યર સિલેબસ કમ્પ્લીટ કરતા હોય મેનેજમેન્ટમાં અને બીજી કોઈ સોફ્ટ સ્કિલ કે એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટી ના કરાવે તો સ્ટુડન્ટ્સને કોઈ બેનિફિટ નથી, અધર બેનિફિટ. અને અત્યારની કોમ્પિટિશનના ટાઈમમાં એવી જ કોલેજ સિલેક્ટ કરો કે જ્યાં કરિક્યુલમ એક્ટિવિટી બીજી એક્સ્ટ્રા વધારે થતી હોય. ઓકે. યસ. થેન્ક યુ સો મચ. આઈ હોપ કે દરેક સ્ટુડન્ટ્સને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. અને દરેક સ્ટુડન્ટ્સને આ વસ્તુ સર કયા પ્રમાણે એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને કે ફેકલ્ટી અને ત્યાં લેબોરેટરી માટે ફેસિલિટી છે કે નહીં, તો એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ સરના કયા પ્રમાણે. તો થેન્ક યુ સો મચ સર. સર યસ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ હતો કે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ ડિપ્લોમા પછી હવે જે ડિગ્રીમાં એડમિશન લેવા માંગે છે તેમનો એક ક્વેશ્ચન થતો હોય છે ઘણી વખતે, એમાંથી સર એડિશનલ બેનિફિટ ઓકે. વોટ આર ધી બેનિફિટ્સ ઓફ ડુઈંગ ડિગ્રી આફ્ટર ડિપ્લોમા? યસ યસ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડિપ્લોમાની વેલ્યુ શું છે, ડિપ્લોમાની ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે એ આપણે જાણશું. કે ડિપ્લોમા છે ને એક 3 યર્સ ટેકનિકલ કોર્સ, પહેલા એને TEB ચલાવતું હતું, હવે એને આપણે GTU માં લીધું છે કે કોઈ ડીમ યુનિવર્સિટીઝમાં પણ ચાલે છે. તો ડિપ્લોમા એ એવા સ્ટુડન્ટ્સ માટે છે કે જે એમનો લાઈફમાં બહુ લોંગ ટર્મ ગોલ નથી. થઈ શકે, નો ડાઉટ ડિપ્લોમા સ્ટુડન્ટ્સ પણ ઘણું બધું એચીવ કરી શકે છે, નથી કરી શકતા એવું નથી. અને એ લોકો ટેકનિકલી વધારે બી સ્ટુડન્ટ્સ કરતા ટેકનિકલી વધારે
શોર્ટર પીરિયડમાં ગેઇન કરી લે નોલેજ. કારણ કે આફ્ટર 10th જો ડિપ્લોમા કર્યું હોય તો એઝ ધ એજ ઓફ 70 યર્સ કે 18 યર્સ એ લોકો ડાયરેક્ટ ફિલ્ડમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ જાય. અને જ્યાં સુધી બી સ્ટુડન્ટ ગ્રેજ્યુએટ થઈને બહાર આવે ત્યાં સુધી એ લોકો ટેકનિકલ નોલેજ ઘણું ગેઇન કરી લીધું હોય. એટલે જો એ ટાઈમ વાઇઝ કમ્પેર કરવા જશે કે સેલરી વાઇઝ કમ્પેર કરવા જશે તો એમને એવું જ લાગશે કે મારે ડિગ્રી ના કરવું જોઈએ. ડિપ્લોમા કરીને હું 3 વર્ષ ફિલ્ડમાં જોબ કરીશ તો મને એઝ અ કેમિકલ એન્જિનિયરના ફ્રેશર કરતા વધારે સેલરી મળવાની છે અને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં મને એક્સપોઝર પણ મળી ચૂક્યું હશે. પણ લોંગ ટર્મ જો એનું વિઝન હોય તો ઓનલી ડિપ્લોમાના ઘણા લિમિટેશન્સ પણ છે. જેમ કે ડિપ્લોમા નોર્મલી છે ને ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ સ્ટ્રીમ બંનેમાં ચાલતું હોય. પણ આફ્ટર 10th પછી સ્ટુડન્ટ શું પ્રિફર કરે કે મારે ગુજરાતીમાં કમ્પ્લીટ કરી દેવું છે અને જસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા કમ્પ્લીટ કરીને મને સારી જોબ મળી જાય. તો ફર્સ્ટ લિમિટેશન એ છે કે 5 યર્સ 10 યર્સ તમે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કાઢશો અને પછી જ્યારે તમારી જ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બી ગ્રેજ્યુએટ્સ હશે કેમિકલ એન્જિનિયર્સ કે માસ્ટર્સ વાળા હશે તો મેનેજમેન્ટ ઈચ્છે તો બી તમને પ્રમોશન્સ કે તમારો ગ્રોથ નહીં આપી શકે. કેમ કે તમારાથી હાયર એજ્યુકેશન વાળા છે ત્યાં. તો જો તમે લોંગ ટર્મ વિઝન રાખતા હોય કે ટેકનિકલ નોલેજ સાથે તમારી જોડે ડિગ્રી પણ હોય. કારણ કે કેમિકલ એન્જિનિયર પણ જ્યારે પાસ આઉટ થશે તો વિધિન 2-3 યર્સ એ તમારા જેટલો એક્સપિરિયન્સ ગેઇન કરી લેશે. પણ એમનો જે ગ્રોથ હોય છે પોઝિશન વાઇઝ ગણો કે તમારો સીટીસી વાઇઝ કોસ્ટ વાઇઝ ગણો તો એમનો ગ્રોથ શાર્પ થાય. અને એ ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે તમે ડિપ્લોમા કર્યું હોય તો બી કરવું જોઈએ. બી કર્યું હોય તો તમારે માસ્ટર્સ પણ કરવું જોઈએ. કારણ કે જ્યારે તમારી 10 યર્સ 15 યર્સની કરિયરની શરૂઆત થઈ ગઈ હોય પછી તમારે જે પ્રમોશન્સ જોઈતા હોય બે વસ્તુ પર ડિપેન્ડ કરે. એક તમારો ટેકનિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કેવો છે અને બીજું તમારું એજ્યુકેશનલ બેકગ્રાઉન્ડ. કારણ કે સમજો કે બે વ્યક્તિ છે, એક ડિપ્લોમા વાળો છે અને એક ડિગ્રી વાળા છે. બંનેનું ટેકનિકલ પરફોર્મન્સ સરખું જ છે, સુપર છે. હવે મેનેજમેન્ટને જ્યારે એમને બંનેને પોઝિશન ગ્રોથ આપવો હોય તો એ શું જોવે કે ભાઈ એજ્યુકેશન ક્રાઇટેરિયા કોનો સારું છે. કારણ કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે ને ટોટલી કોર્પોરેટ કલ્ચર હોય. ત્યાં ભલે આપણે સમજીએ કે ત્યાં કોન્ટેક્ટથી કામ થાય છે, બધું જ થાય છે પણ એ કલ્ચર હવે નથી. હવે જો તમારો ટેકનિકલ ગ્રોથ સાથે તમારે બીજો બી ગ્રોથ જોઈતો હોય તો વેલ્યુ એડિશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે બી છે એ ડિપ્લોમા સ્ટુડન્ટ માટે વેલ્યુ એડિશન્સ છે. એ જ રીતે માસ્ટર્સ પણ બી માટે વેલ્યુ એડિશન્સ છે અને બીજા શોર્ટ ટર્મ કોર્સિસ બી ઘણા ચાલતા હોય છે. જેમ કે 1 યર પોસ્ટ ડિપ્લોમા ચાલતું હોય છે, 2 યર્સ ફૂલ ટાઈમ ડિપ્લોમા ચાલતા હોય છે. તો હું સજેસ્ટ કરું કે ઓનલી ડિપ્લોમા કરીને તમે છે ને તમારા કેરિયરને સ્ટોપ ના કરી દો. તમારે એટલીસ્ટ બી માટે તો આગળ વધવું જ જોઈએ. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ સર. આઈ હોપ કે યસ દરેક સ્ટુડન્ટ્સને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે અત્યારે સર શું છે કે દરેક સ્ટુડન્ટ શોર્ટકટ ફાઇન્ડ આઉટ કરે છે કે ઓછા યસ ટાઈમની અંદર કઈ રીતે જોબ મળે. એના કારણે ઘણી વખત સ્ટુડન્ટ્સની લિમિટેશન બી થતી હોય છે. ઘણી વખત સ્ટુડન્ટ ખાલી અને થતું નથી અને એ જ વસ્તુ પાછા સેલેરીમાં બી લિમિટેશન આવી જતી હોય છે. જે યસ સ્ટુડન્ટ માગે છે એ સ્ટુડન્ટ આઈ હોપ જો કરી જ દેવું જોઈએ. એના બહુ બધા બેનિફિટ છે સરના કહેવા પ્રમાણે. તો સર નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ હતો કે આપણી સાથે ઘણા બીટેકના અને ડિપ્લોમાના ફાઇનલ યરના સ્ટુડન્ટ જોડાયેલા છે. હવે ઓકે હવે બીટેક અને ડિપ્લોમા કર્યા પછી એ સ્ટુડન્ટ હવે ઇન્ટરવ્યુ માટે જશે. તો સર ક્વેશ્ચન એ હતો કે વિચ સબ્જેક્ટ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ ફોર ધી ઇન્ટરવ્યુ. એ ઇન્ટરવ્યુ ઓકે માટે સ્ટુડન્ટે કઈ કઈ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને કયા કયા સબ્જેક્ટની પ્રિપેરેશન વધારે કરવી જોઈએ જેથી ઇન્ટરવ્યુમાં કોઈ સ્ટુડન્ટને પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. ઓકે, હવે જે ડિપ્લોમા સ્ટુડન્ટ છે એમની માટે ખાસ કે તમે જ્યારે ડિપ્લોમા તમારું કમ્પ્લીટ કર્યું ત્યારે તમે મેજર કયા સબ્જેક્ટ ભણ્યા હશો. તો હું ખાલી જસ્ટ બ્રીફ કરું છું કે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગનો ફંડામેન્ટલ્સ જે છે એ 2 કે 3 સબ્જેક્ટ ઉપર જ ડિપેન્ડન્ટ છે. જો તમે એમાં તમારે માસ્ટર એચીવ કરી લીધું તો તમને કોઈ બી ઇન્ટરવ્યુમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ નહીં થાય. કારણ કે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગનો મેજર રોલ જ એ સબ્જેક્ટ પર ડિપેન્ડ કરે છે. જેમ કે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ તમારા 3rd સેમેસ્ટરથી ફ્લુઇડ ફ્લો ઓપરેશન્સ. તો આ તમારો ફંડામેન્ટલ કન્સેપ્ટ છે. તમે કોઈ બી પ્લાન્ટમાં જશો કે કોઈ બી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જશો, તમે નાની જીઆઈડીસીની ઇન્ડસ્ટ્રી પકડી લો કે કોઈ એમએનસી ગ્રુપ પકડી લો, પણ ફ્લુઇડ ફ્લો ઓપરેશન એઝ અ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ ઇઝ અ ફંડામેન્ટલ સબ્જેક્ટ. હવે એ તમારો ફર્સ્ટ ફંડામેન્ટલ છે. એમાં જે બી તમારા બર્નોલી ઇક્વેશન્સ આવતા હોય, જે બી લોઝ આવતા હોય કે ટ્રાન્સફર ફ્લુડ કરીએ ત્યારે કયા કયા રિસ્ટ્રિક્શન આવે, શું આવે, બધા જ કન્સેપ્ટ તમારે ક્લિયર કરી લેવા જોઈએ. સેકન્ડ મેજર ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ ઇઝ હીટ ટ્રાન્સફર.
જેમ તમારું ફ્લુઇડ ટ્રાન્સફર થાય છે એક જગ્યાએથી, એમ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ એનર્જીનો બીજો સોર્સ છે હીટ. ફર્સ્ટ આપણે ફ્લુઇડમાં જોયું માસ, બીજું છે હીટ ટ્રાન્સફરમાં હીટ. તો હીટ ટ્રાન્સફરના શું રિસ્ટ્રિક્શન છે, એઝ અ કેમિકલ એન્જિનિયર તમે શું ઇનપુટ આપી શકો, તો ઇન્ડસ્ટ્રી તમારી જોડેથી એ એક્સપેક્ટ કરતી હોય કે આના હીટ ટ્રાન્સફરના કન્સેપ્ટ કેવા છે. ધેન થર્ડ કમ્સ ટુ માસ ટ્રાન્સફર. એટલે માસ ટ્રાન્સફરમાં પણ તમારા કન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવા જોઈએ. જેમ કે સ્મોલ સ્કેલમાં કોઈ ટ્રાન્સફર કરો છો તો પંપથી મટીરિયલ ટ્રાન્સફર કરો તો એના શું રિસ્ટ્રિક્શન્સ હોય, કઈ ટાઈપના પમ્પ્સ જ યુઝ કરી શકાય. જેમ કે તમારી માસ ટ્રાન્સફર ઓપરેશન્સ છે તો ડિસ્ટિલેશન કોલમ્સ છે, તો એમાં તમારું ફીડ જે પંપ છે એની શું લિમિટેશન્સ હોય, એમાં કેવિટેશન્સ ક્યારે થાય. મીન્સ આ 3 મેજર સબ્જેક્ટ છે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં: ફ્લુઇડ ટ્રાન્સફર, ફ્લુઇડ ફ્લો ઓપરેશન્સ, હીટ ટ્રાન્સફર અને માસ ટ્રાન્સફર. અને જેને સોફ્ટ સ્કિલમાં જવું છે એની માટે ડિઝાઇનિંગ આસ્પેક્ટ્સ, પ્રોસેસ ઇક્વિપમેન્ટ ડિઝાઇન્સ એન્ડ પ્રોસેસ સિમ્યુલેશન એન્ડ ઓપ્ટિમાઇઝેશન. જેને સોફ્ટ સ્કિલની જોબમાં જવું છે એની માટે આ 2 સબ્જેક્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને જેને ફિલ્ડમાં પ્લાન્ટમાં જવું છે એની માટે હીટ ટ્રાન્સફર, માસ ટ્રાન્સફર અને ફ્લુઇડ ફ્લો ઓપરેશન્સ. એટલે એમને બેઝિકલી ફંડામેન્ટલ સબ્જેક્ટ પર ફોકસ કરવું પડે. ઇન્ટરવ્યુના 10 ક્વેશ્ચનમાંથી 8 ક્વેશ્ચન્સ તો આ 3 સબ્જેક્ટ પર જ હોય છે. અને બાકી તો પછી તમારી મેન્ટલ સ્ટ્રેન્થ, કારણ કે ઇન્ટરવ્યુમાં આજકાલ ટ્રેન્ડ ચેન્જ થયો છે. ખાલી ટેકનિકલ નોલેજ એ લોકો વેરીફાઈ નથી કરતા કે એ સ્ટુડન્ટ્સની મેન્ટલ સ્ટ્રેન્થ કેટલી છે, મેન્ટલ એબિલિટી, મેનેજરિયલ સ્કિલ કેવી છે. તો હું તો ઓર્ગેનાઇઝેશનને બી રિક્વેસ્ટ કરીશ કે ખાલી ટેકનિકલ સબ્જેક્ટ પર ફોકસ નહીં કરવાનું, પણ જ્યારે એ લોકો ફાઇનલ યરમાં આવે ત્યારે સાથે સાથે એમની મેનેજરિયલ સ્કિલ અને એમની મેન્ટલ સ્ટેબિલિટી બી ડેવલપ થાય. કારણ કે આજકાલ ઇન્ટરવ્યુમાં છે ને સૌથી પહેલી સાયકોલોજીકલ કન્ડિશન સ્ટુડન્ટ્સની કેવી છે એ ચેક કરે. કારણ કે સ્ટુડન્ટ્સને શું હોય, જોબ જોબ જોબ, ગ્રેજ્યુએશન પછી એને એક જ માઇન્ડમાં હોય. અને બીજું રિસ્ટ્રિક્શન કેવા હોય, ઘરથી દૂર નથી જવું, શિફ્ટ ડ્યુટી નથી કરવી, મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી હોય તો જ જવું છે, સેલરી વધારે હોય તો જ જવું છે. એટલે આ બધા છે ને તમને તરત જ એ લોકો કેચઅપ કરી લે. તમારો સાયકોલોજીકલ ટેસ્ટ લે ને એમાં જે કેચઅપ કરી લે કે આની મેન્ટલ સ્ટેબિલિટી આવી છે, આ 6 મહિના વર્ષથી વધારે ટકશે નહીં. તો આઈ રિક્વેસ્ટ કે ટેકનિકલ સબ્જેક્ટમાં મેં કહ્યા એ 5 સબ્જેક્ટ, અને મેનેજરિયલ સ્કિલમાં તો કોઈ લિમિટેશન્સ જ નથી. એમાં તમે જેટલી બેટર ડેવલપ કરો એટલી લોંગ ટર્મ પર સારી ઇફેક્ટ આવે તમારા કેરિયરમાં. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ સર. આઈ હોપ કે ડિપ્લોમાના જે ફાઇનલ યરના સ્ટુડન્ટ અને બીટેકના ફાઇનલ યરના સ્ટુડન્ટ જે જોડાયેલા છે એમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. અને સર, નેક્સ્ટ સવાલ એ હતો કે ઘણી વાર સર થતું એવું હોય છે કે ઘણી વાર ડિપ્લોમાના સ્ટુડન્ટ હોય કે બીટેકના સ્ટુડન્ટ હોય કે યસ, ડિપ્લોમા અને બીટેક પૂર્ણ કર્યા પછી એ સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટિંગની અંદર ઘણી વાર ઓછી સેલેરીના કારણે તે લોકો જોબ જોઈન નથી કરતા અને ઓકે, ઘણી વખત એના પાછળ રહી જતા હોય છે. તો સર એના ઓકે, માટે તમે શું ગાઈડન્સ આપશો? ઓકે. હજી જસ્ટ મેં હમણાં ડિસ્કસ કર્યું એ પ્રમાણે કે કોઈ બી ઇન્ડસ્ટ્રી ઇન્ટરવ્યુમાં આવે, સમજો કે તમારે ત્યાં પ્લેસમેન્ટ આવે કે તમે કોઈના કોન્ટેક્ટ થ્રુ ઇન્ટરવ્યુ માટે ગયા, તો ફર્સ્ટ તો એ તમારી સ્ટેબિલિટી જોવે. પેકેજ તમે ઇનિશિયલી સ્ટુડન્ટ શું વિચારે કે મારું સેલરી ઓછો છે તો હું જોઈન નહીં કરું, અને કદાચ કરી લે ને તો પણ 2 મહિના, 3 મહિના કે 6 મહિનામાં છે ને એ જોબ ચેન્જનું વિચારવા લાગે કે ભાઈ હું ચેન્જ કરું, હું બીજી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જઉં તો થોડો ગ્રોથ થશે. પણ મેનેજમેન્ટ બધા જ આસ્પેક્ટ ઉપર ધ્યાન રાખી રહ્યું હોય કે આની સ્ટેબિલિટી કેટલી છે. નો ડાઉટ તમને બી દરેકને છે ને સીટીસી વધારે જોઈતું હોય, પોતાનું પરફોર્મન્સ સારું હોય કે ના હોય, તમારું ટેકનિકલ બેકગ્રાઉન્ડ સારું હોય કે ના હોય, પણ 10 સ્ટુડન્ટ્સ હોય તો 10 સ્ટુડન્ટ્સમાંથી કોઈ એવું નથી કહેવાનું કે ભાઈ મારું ટેકનિકલ વીક છે, મારું પરફોર્મન્સ વીક છે તો મને ઓછી સેલરી મળશે તો ચાલશે. બધા છે ને ટીમ વર્ક જ શોધતા હોય કે કામ કોઈ પણ કરું, મને સેલરી સારી મળવી જોઈએ. તો પહેલું તો આ માઇન્ડસેટ દૂર કરવાની જરૂર છે. અને આ વસ્તુ છે ને તમને શરૂઆતના કરિયરના 2 કે 3 વર્ષ જ નડવાની છે. તમારું ઇનિશિયલ સેલરી ભલે ઓછો હશે, પણ આફ્ટર 5 યર્સ તમે તમારા પરફોર્મન્સના બેઝ ઉપર, જેનો ઇનિશિયલ સેલરી સારો હશે પણ પરફોર્મન્સ સારું નહીં હોય, એના લેવલે પહોંચી જશો. એટલે ફર્સ્ટ તમારે ફોકસ સેલરી પર નથી કરવાનું, પરફોર્મન્સ અને પ્લેટફોર્મ. ઓબ્વિયસલી ઇન્ડસ્ટ્રી સારી સિલેક્ટ કરવાની કે જ્યાં તમારા ટેકનિકલ નોલેજની ને તમારા ઇનપુટની વેલ્યુ થાય. જીઆઈડીસીની નાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બી કેરિયર સ્ટાર્ટ માટે સારી જ છે, પણ તમારું ડેડિકેશન અને તમારી લર્નિંગ આસ્પેક્ટ સારા હોવા જોઈએ. જો તમે ત્યાં સારું લર્ન કર્યું હશે તો કદાચ એ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સેલરી નહીં વધે, પણ આફ્ટર 2-3 યર્સ તમારી માર્કેટમાં વેલ્યુ વધી જશે કે ભાઈ આના કન્સેપ્ટ ક્લિયર છે. કારણ કે બી પછી તમે થિયોરિટિકલ નોલેજ સારું હોય પણ ફિલ્ડ નોલેજ નહીં હોય અને તમે ઓછા સેલરીના ડરથી ઘરે બેસી રહેશો 2 વર્ષ,
કે ભાઈ હજુ હું સારી ઇન્ડસ્ટ્રી શોધું, તો મેનેજમેન્ટનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ જ હશે કે ભાઈ આ 2 વર્ષ તમે કર્યું શું? ત્યાં તમે તમારી જાતને જસ્ટિફાય નહીં કરી શકો કે સર ઓછો સેલરી હતો એટલે જોબ ના કરી, ઘરની નજીક ક્યાંય જોબ નહોતી એટલે જોબ ના કરી. ત્યાં તમે માસ્ટર્સ કરતા હોય કે કોઈ વેલ્યુ એડિશન કોર્સ કરતા હશો તો જસ્ટિફાય કરી શકશો. પણ જો મારું બેસ્ટ સજેશન એ જ છે કે વોટ એવર સેલરી ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ ગિવિંગ, તમારે ફર્સ્ટ જોઈન કરી લેવું જોઈએ. બાકી તો ગ્રોથ થવાનો જ છે જો તમારું ટેકનિકલ અને તમારું ડેડિકેશન સારું હશે ટુ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી. થેન્ક યુ સો મચ સર. કેમ કે સર અત્યારે આ ક્વેશ્ચન એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ વધારે છે કે ઘણા સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટિંગમાં જોબ યસ જોઈન નથી કરતા અને ઘણી પાછળ રહી જતા હોય છે એક્સપિરિયન્સની બાબતે. યસ અને યસ અને એનું યસ એક્સપેક્ટેશન, આમાં હું એક વર્ડ એડ કરવા માંગીશ કે સ્ટુડન્ટ્સને પ્રોબ્લેમ ક્યાં થતા હોય છે કે તમે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જશો ને, આ તો લાસ્ટ 5 years કે 10 years થી તમે કન્સિડર કરો તો ગુજરાતમાં કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બહુ વધી ગઈ છે અને લાર્જ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પણ સારા ગ્રુપ આવ્યા છે. ફોરેન MNC ગ્રુપ ગણો કે આપણા ઇન્ડિયન ગ્રુપ્સ ગણો. પણ સિનારીઓ 10 વર્ષ પહેલા કેવો હતો કે કેમિકલ બહુ ગ્રોઈંગ ફિલ્ડ હતું, અત્યારે છે એટલું જ હતું. પણ એન્જિનિયરિંગના કરતા કેમિસ્ટ્રી સ્ટુડન્ટ્સ વધારે હતા. BSc MSc એ ફિલ્ડ છે ને એમાં ને કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં કોઈ ડિફરન્સ નહોતો. તમે GIDCમાં જશો નાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં તો તમે એઝ અ GET જોઈન કરો, કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ હોય પણ એના જે સુપિરિયર હોય એ બધા જ કેમિસ્ટ હોય. એ લોકોને કેમિકલના કોઈ જ ટેકનોલોજીકલ ટર્મ કે કંઈ જ ખબર ના હોય, પણ એ તમારાથી સિનિયર છે 10 વર્ષ, તો નો ડાઉટ કે એનો સેલરી પણ સારો હોય, એનું પરફોર્મન્સ વીક હોય અને છતાં પણ એ તમને કંટ્રોલ કરતા હોય. ત્યારે સ્ટુડન્ટ્સને કેવું થાય કે ભાઈ BSc વાળા સ્ટુડન્ટ્સ આપણા કરતા સારું લે છે પેકેજ, પણ એ એવા સિનારીઓમાં એ બેલ્ટમાં એ લોકો ઇન્ડસ્ટ્રી જોઈન કરી છે કે જ્યારે એન્જિનિયરિંગ નહોતું, એટલે એ લોકો સુપિરિયર છે. અને એ લોકોને શું છે, યુઝ ટુ ટેકનોલોજી જ ચલાવવાની છે કે ભાઈ જે A+B=C તો એ વર્ષોથી એ જ ચલાવે. એમનું ફોકસ ખાલી ને ખાલી પ્રોડક્શન પર હોય. તો એવા ટાઈમે સ્ટુડન્ટે નર્વસ ના થવું જોઈએ. તમારે તમારું પેકેજ બીજા જોડે કમ્પેર ક્યારેય નહીં કરવાનું. તમારે એ જોવાનું કે અત્યારના સમય પ્રમાણે મને સારું મળે છે ને, મારી બેઝિક નીડ પૂરી થાય છે ને, અને તમે આફ્ટર ગ્રેજ્યુએશન તમારે એટલી રિસ્પોન્સિબિલિટી હોતી નથી. પેરેન્ટ્સ ત્યાં સુધી તો તમને હેલ્પ કરે જ છે કે તમે પૂરા સેટલ ના થઈ જાઓ. તો નેવર ફોકસ ઓન સેલરી અને નેવર કમ્પેર વિથ સિનિયર એમ્પ્લોઈઝ. જો સિનિયર એમ્પ્લોય જોડે કમ્પેર કર્યું કે ભાઈ એ ડફોડ છે તો બી એને ડબલ મળે છે, એટલે તમારું શું થાય, ફ્રસ્ટ્રેશન સ્ટાર્ટ થઈ જાય કે મને ઓછું મળે છે, મને આ મળે છે. તમે જોબ જાઓ પણ તમારા 8 કલાક છે ને, તમે એ આમાંથી 6 કલાક તો એવું વિચારવામાં જ કાઢો કે સારું મળે એટલે જતો રહું, પણ ટેકનોલોજીકલ તમારો ગ્રોથ થાય જ નહીં. એટલે નેવર કીપ ઇન માઇન્ડ સેલરી. બેઝિક નીડ તમારી પૂરી થાય ને એટલું દરેક મેનેજમેન્ટ આપે જ છે. પછી કદાચ કોઈ GIDC ની સાવ નાની કંપની હોય અને એ એવું જાણતા હોય કે ભાઈ આને જરૂર છે, તો એ કદાચ એવું કરે કે તમને એકદમ લોઅર પેકેજ ઓફર કરે. પણ જ્યાં સુધી બીજા ઓપ્શન્સ ના હોય ત્યાં સુધી કોઈ પણ પેકેજમાં જોઈન કરી લેવું. પછી તમે યાદ કરશો કે 2-3 years પછી જો મેં જોઈન કર્યું હતું તો મને અત્યારે આટલો સારો ગ્રોથ મળે છે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ સર. આઈ હોપ કે દરેક સ્ટુડન્ટ્સના કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો હશે. સર નેક્સ્ટ સવાલ એ હતો કે સ્કોપ ઓફ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ ઇન ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી. કે નોર્મલી સર આ ક્વેશ્ચન પૂછવાનું રીઝન એ છે કે નોર્મલી સર સ્ટુડન્ટ એવું માનતા હોય છે કે માની લો કે ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કેરિયર બનાવવું હોય તો BSc MSc કે B.Pharm થયેલા સ્ટુડન્ટ્સ જ ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેરિયર બનાવી શકે છે, બટ એકચ્યુઅલી એવું નથી. તો સર આના માટે તમે શું માર્ગદર્શન આપશો? યસ, હું સૌથી પહેલા તો મારો પોતાનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરીશ તમારી જોડે કે જ્યારે અમે ગ્રેજ્યુએશન કમ્પ્લીટ કર્યું ત્યારે અમારા ફાઇનલ યરમાં આપણી વન ઓફ ધી ગુડ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની કેડિલા પ્લેસમેન્ટમાં આવેલી. પણ ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના લિમિટેશન શું હોય કે ઇનિશિયલ્સ એ લોકો સારું પેકેજ ના આપે, કારણ કે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ એમનું મેઇન સ્ટ્રીમ નથી, પણ કોર એકદમ હાર્ટ છે. આમ જોવો તો એના R&D સેન્ટરનું હાર્ટ છે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ. તો એ લોકો અમને બહુ ઓછી CTC ઓફર કરી, તો અમે જોઈન પણ કર્યું કે ભાઈ ચલો લેટ્સ આપણે જોઈએ કે ફાર્માસ્યુટિકલમાં આપણા સ્કોપ શું છે. તો મેં કહ્યું એ પ્રમાણે કે PRL એમની લેબોરેટરીઝ હતી. પ્લાન્ટમાં કેમિકલ એન્જિનિયર્સ બહુ ઓછા હોય, કારણ કે ફાર્માનું 70% વર્ક હોય ને એ QA/QCમાં હોય, ક્વોલિટી એનાલિસિસ એન્ડ ક્વોલિટી ચેક, ક્વોલિટી કંટ્રોલ. એ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એ લોકો B.Pharm પછી M.Pharm BSc MSc કેમિસ્ટ વાળાને વધારે ફિલઅપ કરે.
પણ પ્લાન્ટમાં જે રૂટીન ઓપરેશન્સ છે, મેં કહ્યું એ પ્રમાણે કે હીટ ટ્રાન્સફર ઓપરેશન્સ હોય, માસ ટ્રાન્સફર ઓપરેશન્સ હોય, તો એની માટે એન્જિનિયર્સની જરૂર પડતી હોય છે. પછી પ્રોસેસ એન્જિનિયર્સ કે જે એમની પ્રોસેસ કંટ્રોલ કરતા હોય. હવે ઓટોમેશન થઈ ગયું છે, તો ઓટોમેશનમાં પણ ખાલી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન એન્જિનિયર્સ નથી હોતા. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશનની ટીમમાં કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કમ્પલસરી છે, જ્યાં પ્રોસેસ ઓટોમેશન થઈ ગયેલા પ્લાન્ટ હોય. પછી R&D સેન્ટર્સ મેં કહ્યું એ પ્રમાણે એના 2 ડિવિઝન હોય. એક ડિવિઝન હોય કેમિસ્ટ ડિવિઝન, એનું કામ છે કે લેબ સ્કેલ છે ને રિએક્શન ડેવલપ કરે, રો મટીરિયલ ચેન્જ કરે, ને પછી એ ઓન પેપર તમને આપી દે કે ભાઈ આ અમારી રિએક્શન છે, આ અમારો લેબ સ્કેલ પ્લાન્ટ છે, હવે આને આપણે પ્લાન્ટમાં લઈ જવાની છે, આ પ્રોડક્ટને લાર્જ સ્કેલ ડેવલપ કરવાનું છે. તો ત્યાં કેમિકલ એન્જિનિયરિંગનો રોલ સ્ટાર્ટ થાય. તો કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ શું કરે કે ભાઈ લેબ સ્કેલ જે એને આપણને આખી એસઓપી આપી હોય કે ભાઈ અમે આ રીતે આખો પ્લાન્ટ આખી પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરી છે અને એની ઈલ્ડ આટલી આવે છે, તો કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ એની લિમિટેશન્સ જોશે. આપણે રિએક્શનમાં નથી પડવાનું કે રિએક્શન શું છે, મોલેક્યુલ શું છે, આ શું છે. તમે શું કરશો, લેબ સ્કેલ એને 100 ml નો પ્લાન્ટ બનાવ્યો લેબ સ્કેલ, તો તમે પહેલા એનો 1000 KL નો બનાવશો કે સર મારે લેબ સ્કેલ ટ્રાયલ રન લેવા છે, તો તમે એક પાયલોટ પ્લાન્ટ બનાવશો. પછી પાયલોટ પ્લાન્ટ પર સક્સેસ જશો, પછી તમે પ્લાન્ટ સ્કેલ જશો. તો અહીંયા કેમિકલ એન્જિનિયરિંગનો રોલ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એ લોકોના પેકેજ બી બહુ સારા હોય છે. પણ તમારે એક જગ્યાએ સ્ટ્રિક્ટ થઈને રહેવું પડે અને તમારું ટેકનિકલ નોલેજ આ વસ્તુમાં બહુ સાઉન્ડ હોવું જોઈએ. જે જીઆઈડીસીમાં કે મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ફિલ્ડમાં હશો ને, ત્યાં ટેકનિકલ નોલેજ એટલું સાઉન્ડ નહીં હોય તો ચાલશે. પણ જ્યાં બી R&D સેન્ટરમાં કામ કરતા હશો, કારણ કે ફાર્મામાં શું હોય, પ્રોડક્ટ કેજીમાં બનતી હોય, એટલે એમાં તમારું નાનું બી મોડિફિકેશન છે ને એમની પ્રોડક્ટ ઉપર બહુ ઇફેક્ટ કરે. એટલે ફાર્મામાં R&D સેન્ટરમાં કેમિકલ એન્જિનિયરિંગના ઇક્વલ સ્કોપ છે જેટલા જ બીફાર્મ, એમફાર્મ કે MSc BSc વાળાના છે. અને ઉપરથી વેલ્યુ વધારે છે કારણ કે તમે R&D સેન્ટરમાં છો, વર્કલોડ ઓછો છે અને તમારી ગ્રોથ સારો છે, ટેકનિકલ ગ્રોથ. તમે કોઈ એક ફાર્મા ગ્રુપમાં કામ કર્યું તો તમે એની મોનોપોલી જાણો છો, એની પ્રોડક્ટ્સ જાણો છો, તો એ તમને ગ્રુપ ચેન્જ નહીં કરવા દે. એનું મેનેજમેન્ટ તમને ઓલવેઝ સાચવશે, કારણ કે ખબર છે કે આને આપણા ગ્રુપની પ્રોડક્ટ્સ, આપણી ટેકનોલોજીની ખબર છે. અને એ ડિપાર્ટમેન્ટને કહેવાય ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર ડિપાર્ટમેન્ટ. એ તમને ટેકનોલોજી જે લેબ સ્કેલ હોય એને તમારે પ્લાન્ટ સ્કેલ ટ્રાન્સફર કરવાની છે. તો તમે એક ફાર્મા ગ્રુપમાંથી બીજા ફાર્મા ગ્રુપમાં જાઓ તો તમને ઓલમોસ્ટ ડબલ સીટીસી મળે. કેમ કે ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મોનોપોલી બેઝ જ હોય. એક જ મેડિસિન્સના પ્રાઇસ દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીઝના અલગ આવતા હોય છે. તો એ કોસ્ટ કંટ્રોલ કેવી રીતે કરે, તો તમારા ટેકનિકલ કે પ્લાન્ટમાં જે તમારા કોસ્ટ આવતી હોય કેવી રીતે રિડ્યુસ કરી શકાય, તમારા રો મટીરિયલ ચેન્જ કરીને રો મટીરિયલની કોસ્ટ કેવી રીતે રિડ્યુસ કરી શકાય. તો હું એટલું જ કહેવા માંગીશ કે બંને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઇક્વલ સ્કોપ છે, પણ એવા સ્ટુડન્ટે ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રી સિલેક્ટ કરવી કે જેમ કે ગર્લ્સ માટે સરે કહ્યું હતું કે ગર્લ્સને ફિલ્ડ જોબમાં વધારે થોડી ઇનસિક્યોરિટી ફીલ થતી હોય, તો એમના માટે ફાર્મા બેસ્ટ ઓપ્શન છે. પ્રોસેસ સિમ્યુલેશનમાં જતા રહો, R&D સેન્ટરમાં જાઓ, પ્રોસેસ ઓપ્ટિમાઇઝેશનમાં જાઓ, ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફરમાં જાઓ. તો ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ ઓપ્શન ફોર ગર્લ્સ, અને બોયઝ માટે પણ સેમ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. થેન્ક યુ સો મચ સર. આઈ હોપ કે જે સ્ટુડન્ટ્સ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કર્યા પછી ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેરિયર બનાવવા માંગે છે, હવે એમને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયું હશે, તો હું સ્ટુડન્ટ્સને કહેવા માંગીશ કે તમે એવું નથી કે BSc MSc કર્યા પછી તમે ફાર્માસ્યુટિકલમાં કેરિયર બનાવી શકો છો. કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કર્યા પછી પણ સરના કહ્યા પ્રમાણે તમે કેરિયર બનાવી શકો છો. થેન્ક યુ સો મચ સર. સર, ઓકે. નેક્સ્ટ સવાલ એ હતો કે સ્કોપ ઓફ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ ઇન એન્વાયરમેન્ટલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. સર, આ ક્વેશ્ચન પૂછવાનું મેઇન રીઝન આ છે કે ઘણી વખત સર એવું થાય છે એવું કે જે યસ. સ્ટુડન્ટ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કર્યા પછી એન્વાયરમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કેરિયર બનાવવા માંગે છે, ઘણી વખત એમને એવું લાગતું હોય છે, ઘણા સ્ટુડન્ટ્સને એવું લાગતું હોય છે એકચ્યુઅલી કે જો એન્વાયરમેન્ટલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કેરિયર બનાવવું હોય તો એન્વાયરમેન્ટલ એન્જિનિયરિંગ કરેલા સ્ટુડન્ટ્સ જ એન્વાયરમેન્ટલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કેરિયર બનાવી શકે છે. તો સર ક્વેશ્ચન આ હતો કે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ થયેલા સ્ટુડન્ટ્સ એન્વાયરમેન્ટલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેરિયર બનાવી શકે ખરા? ઓકે, ઓબ્વિયસલી બનાવી શકે. અને ફોર્ચ્યુનેટલી હું પોતે પણ એન્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જ છું, EHS ડિપાર્ટમેન્ટમાં જ જોબ કરું છું. હવે મેં કોઈ બી તમારું કરિયર હોય, જેમ કે મેં તમને કહ્યું કે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ એ એવું ફિલ્ડ છે કે તમે માર્કેટમાં જ્યારે આવો ત્યારે તમારી સાથે બહુ જ બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઓપન હોય. પણ તમારે કઈ ફિલ્ડમાં જવું છે એ તમારી કમ્ફર્ટ ઝોન અને તમારું ટેકનિકલ નોલેજ અને તમારા ઇન્ટરેસ્ટ પર ડિપેન્ડ કરે. જેમ કે સ્ટુડન્ટ્સને ડાઉટ હોય છે કે ભાઈ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ એન્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડમાં જઈ શકે કે ના જઈ શકે. તો ફર્સ્ટ તો કન્સેપ્ટ એ ક્લિયર હોવો જોઈએ કે કેમ જવું છે. તમારે કેમિકલ સ્ટ્રીમ છોડીને એન્વાયરમેન્ટમાં કેમ જવું છે. તો નોર્મલી સ્ટુડન્ટ શું વિચારતા હોય
કે ભાઈ એન્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયરિંગમાં છે ને બહુ જ આરામવાળી જોબ હોય, ઓફિસ કલ્ચર હોય, બહુ જ ગવર્મેન્ટ જોબના ચાન્સ વધી જાય અને ફિલ્ડના બહુ ટેન્શન હોય નહીં. એટલે એવું વિચારીને જો તમે ફિલ્ડ સિલેક્ટ કરતા હોય તો એ રોંગ કન્સેપ્ટ છે. તમને એન્વાયરમેન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે અને તમારે જવું છે તો લોટ્સ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. જેમ કે એક્ઝામ્પલ આપીશ તો પોલ્યુશન કંટ્રોલ્સ જે બી ઇસ્યુઝ છે, તો કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કોઈ બી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય તો એન્જિનિયર્સ કે પ્લાન્ટ ઓપરેટર્સ હોય એમનું કામ ખાલી પ્રોડક્શનનું છે. એમાંથી જે વેસ્ટ વોટર નીકળે છે, તમારી જે સ્ટેક્સ હોય ફ્લુ ગેસની કે બોઇલરની જે સ્ટેક્સ હોય એમાંથી જે ગેસીસ નીકળે છે, તો એ બધાના જે કંટ્રોલિંગ નોર્મ્સ છે એ આપણું ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ એ ગવર્મેન્ટ ઓથોરિટી છે. તો એ બધું કંટ્રોલ કરતા હોય કે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇનપ્રોપર ડિસ્ચાર્જ ના કરે, કોઈ વધારે પડતો ગેસ એમિટ ના કરે, ક્યાંય પ્રોસેસ ડિસ્ટર્બન્સ આવે તો ઓફ ગેસીસ ડાયરેક્ટ છોડી ના દે. તો એ ગવર્મેન્ટ ઓથોરિટી શું કરે કે દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીનું મોનિટરિંગ કરે. તો એમાં એન્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયરિંગનો રોલ આવે કે એન્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયર એમાં શું કરી શકે. તો એક તો વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ડિઝાઇન કરવા. તો એન્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયરિંગનું કામ શું છે કે એ લોકો નોર્મ્સ ચેક કરે કે ભાઈ ટેલી થાય છે, બરાબર છે, ઓકે છે, પ્લાન્ટ બરાબર ચાલે છે. પણ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટના જે ડિઝાઇનિંગ સ્ટેજ છે એમાં કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ વધારે ઇનપુટ આપી શકે. જેમ કે કોઈ મોટી સ્ટોરેજ ટેન્ક બનાવી છે, વોટર સ્ટોરેજ ટેન્ક આપણું ટ્રીટેડ હોય કે એફ્લુઅન્ટ હોય, તો એન્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયર એટલું કહી દેશે કે ભાઈ આટલી કેપેસિટીની ટેન્ક જોઈશે. પણ એ ડિઝાઇન કરવી એમાં કેમિકલ એન્જિનિયરનો રોલ આવે છે કે ભાઈ કેટલી ગર્ડર્સ જશે, એનું રૂફ કેવું આવશે, ઓપન રાખવી કે ક્લોઝ રાખવી. તો કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ ને એન્વાયરમેન્ટ ફિલ્ડમાં જશે ને તેના સ્કોપ ડબલ થઈ જશે. જેમ કે કોઈ પ્રોસેસમાંથી કોઈ એફ્લુઅન્ટ નીકળે છે તો એન્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયર જજ નહીં કરી શકે કે ભાઈ હું પ્રોસેસમાં શું મોડિફિકેશન કરીશ તો મારે એફ્લુઅન્ટની ક્વોલિટી ચેન્જ થશે કે સારી બનશે કે હું ઇઝીલી ટ્રીટ કરી શકું. એન્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયરિંગને ત્યાં લિમિટ આવી જશે. એ એટલું જ કહેશે કે ભાઈ આ એફ્લુઅન્ટને નદીમાં ના છોડાય કે આ એફ્લુઅન્ટને ગાર્ડનમાં ના વપરાય. પણ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ હોય અને એન્વાયરમેન્ટ ફિલ્ડમાં હોય તો એ થોડું પ્રોસેસ પણ સમજી શકશે કે પ્રોસેસમાં હું આ મોડિફિકેશન કરું કે આ રો મટીરિયલ છે એના હિસાબે મારા એફ્લુઅન્ટમાં સીઓડી વધારે આવે છે, તો હું ટ્રાય કરું કે આ રો મટીરિયલમાં કંઈક ચેન્જ કરું તો સીઓડી મારો ઓછો થાય, કાં તો કોઈ કેટેલિસ્ટ વાપરું તો મારી ઈલ્ડ વધે અને મારો વેસ્ટ ઓછો નીકળે. તો એઝ અ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ તમે એન્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડમાં તમારા સારા ઇનપુટ આપી શકો. પણ તમારો ફિલ્ડનો જે ગ્રોથ છે ને એ વધારે થશે એઝ કમ્પેર્ડ ટુ એન્જિનિયરિંગ, એન્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયરિંગ. કારણ કે હું પોતે જોબ કરું છું એટલે હું તમને ફેક્ટ વસ્તુ કહું છું કે તમે થોડી કમ્ફર્ટ ઝોન ઈચ્છતા હોય, ઓફિસ કલ્ચર ઈચ્છતા હોય કે પ્લાન્ટમાં ફિલ્ડમાં એટલું બધું ના જવું હોય તો એન્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયરિંગ બેસ્ટ સ્ટ્રીમ છે. પણ ઓનલી નોટ એન્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયરિંગ, એની સાથે તમારે હેલ્થ અને સેફ્ટી પણ ડેવલપ કરવું પડે અને આગળ જતા પછી તમારા સ્કોપ્સ વધી શકે. પણ દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં એન્વાયરમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એ લોકો બે જ માણસને પ્રિફર કરે, એક તો બીએસસી એમએસસી વિથ એન્વાયરમેન્ટ સાયન્સ, એન્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયર અને કેમિકલ એન્જિનિયર. કેમિકલ એન્જિનિયરિંગનો પણ એટલો જ ઇક્વલ સ્કોપ રહેલો છે. I agree with you, sir. I hope યસ કે જે સ્ટુડન્ટ્સને ડાઉટ હશે ક્લિયર થઈ ગયું હશે. સર, સાથે સાથે એક ક્વેશ્ચન હતો કે સ્કોપ યસ ઓફ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ ઇન પેટ્રોલિયમ ઇન્ડસ્ટ્રી. તો સર પેટ્રોલિયમ ઓકે ઇન્ડસ્ટ્રી માટે કયા કયા સ્કોપ રહેલા છે? ઓકે, કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ આપણે ડિસ્કસ કર્યું એ પ્રમાણે તો ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રી આપણે ડિસ્કસ કરી નાખી, જેમ કે બાયો હા છે, સર. ફાર્મા છે, કેમિકલ છે, એન્વાયરમેન્ટ સેક્ટર છે, આઈટી ગણો કે કોઈ પણ સેક્ટર ગણો, દરેકમાં આપણા સ્કોપ્સ છે જ. પણ પેટ્રોલિયમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં સૌથી વધારે સ્કોપ્સ છે. એનું રીઝન એ છે કે પેટ્રોલિયમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હંમેશા લાર્જ સ્કેલ હોય. હંમેશા એ પ્રાઇવેટ પીએસયુઝ હોય કાં તો ગવર્મેન્ટ સેક્ટર્સ હોય. અને પેટ્રોલિયમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના સ્કેલ એટલા મોટા હોય ને કે એનું એમ્પ્લોયમેન્ટનું જે પોટેન્શિયલ છે ને એ વધારે હોય એઝ કમ્પેર્ડ ટુ સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. તો પેટ્રોલિયમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં આપણે ખાલી રોલ ડિસ્કસ કરશું, બાકી પોટેન્શિયલ શું છે એ તો સમય સાથે બદલાતું રહે. જેમ કે કોઈ નવી રિફાઈનરી આવતી હોય તો ઓબ્વિયસલી 5,000 10,000 એમ્પ્લોયની જરૂર પડે, કારણ કે રિફાઈનરી ક્યારે સ્મોલ સ્કેલ ના હોય. આપણી રિલાયન્સ પકડી લો તમે જામનગર, પછી એસઆર ઓઇલ, ત્યાં પણ મેં જોબ કરી છે 2 વર્ષ. તો એ લોકોનો એમ્પ્લોય મેન પાવર જ છે ને 5,000 કે 10,000 એમ્પ્લોઈઝ હોય અને એમાંથી 50% તો આપણે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કન્સિડર કરી શકીએ, મોર દેન 50%. પણ આ તો હું જસ્ટ તમને એક રેશિયો મૂકું છું. જેમ કે રિલાયન્સ પકડી લો તો ત્યાં મોર દેન 40 to 50,000 એમ્પ્લોઈઝ હશે. એ બી ઓલ આર નોટ પેટ્રોલિયમ એન્જિનિયર્સ. એવું નથી કે પેટ્રોકેમિકલ કે રિફાઇનરીઝમાં પેટ્રોલિયમ એન્જિનિયર્સ જ હોય. પેટ્રોલિયમ એન્જિનિયરિંગ છે એ તમારી ફર્ધર સ્ટ્રીમ છે, વેલ્યુ એડિશન્સ છે. બી પણ થાય છે પેટ્રોલિયમમાં, નથી થતા એવું નથી, પણ એ કોર છે. એટલે એ લોકો ફોકસ શેમાં કરે? ડિઝાઇનિંગમાં.
કે ભાઈ ડિસ્ટિલેશન કોલમ છે તો મારી પ્રોડક્ટની યીલ્ડ કેમ વધે, પણ ફિલ્ડમાં તો 80% કેમિકલ એન્જિનિયર્સ હોય. એમનો રોલ શું હોય? તો રિફાઇનરી છે ને એ આમ ભલે કોમ્પ્લેક્સ લાગે પણ એ પ્રોસેસ કરતા યુનિટ ઓપરેશન્સ વધારે છે, એટલે આમ ઇઝી છે. જેમ કે ડિસ્ટિલેશન કોલમ છે તેમાં કોઈ કેમિકલ રિએક્શન નથી થવાની, કોઈ કેમિસ્ટની જરૂર નથી કે કોઈ રિએક્શનની જરૂર નથી. ઓનલી માસ ટ્રાન્સફર યુનિટ ઓપરેશન્સ છે. તમે ક્રૂડને હીટ કર્યું તો એ એના બોઇલિંગ પોઈન્ટ પ્રમાણે સેપરેટ થશે. તો ત્યાં કેમિકલ એન્જિનિયરિંગનો રોલ શું હોય? તો હીટ ટ્રાન્સફર, હીટ એક્સચેન્જર્સ ચલાવવાના. જે બી હીટ એક્સચેન્જર્સ હોય કે જે ક્રૂડને હીટ કરે, પ્રી હીટ કરે, ત્યાં કેમિકલ એન્જિનિયર્સ આવે. જે પ્રોડક્ટ મળે છે એની જે ક્રૂડ લાઇન્સ હોય, પ્રોડક્ટ લાઇન્સ હોય, એનું રેગ્યુલર ચેકિંગ, રેગ્યુલર ઇન્સ્પેક્શન્સ, ફિલ્ડમાં વાલ ઓપન કરવા, વાલ ક્લોઝ કરવા. જેમ કે એસઆર ઓઇલ છે તો એ અમારે સેમી ઓટો હતી. જે જૂના કોલમ્સ હતા જેમ કે ડિસ્ટિલેશન કોલમ યુનિટ છે, વેક્યુમ કોલમ યુનિટ છે, પછી હાઇડ્રો ટ્રીટિંગ યુનિટ છે, ડિલેડ કોકર યુનિટ્સ છે. તો સેમી ઓટોમાં શું સિનારીઓ હોય કે જે સિનિયર સ્ટાફ હોય કેમિકલ એન્જિનિયર્સ એ પેનલ પર હોય. તો પેનલ પરથી એ લોકો કમાન્ડ કરે જુનિયર સ્ટાફને કે ભાઈ આ વાલ અમે ક્લોઝ કર્યો છે તો યુ ચેક કે ભાઈ ક્લોઝ થયો છે કે નથી થયો. કારણ કે તમે ઓનલી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન પર ડિપેન્ડ ના રહી શકો જ્યારે આવું લાર્જ સ્કેલ પ્લાન્ટ ચલાવતા હોય. તો એ વેરીફાઈ કરવાનું કામ કેમિકલ એન્જિનિયરનું છે. કારણ કે બીજા કોઈ એન્જિનિયર છે આઈડેન્ટિફાઈ ના કરી શકે કે આ ગ્લોવ વાલ છે કે આ ચેક વાલ છે. પ્લાન્ટ પરથી ઉપરથી તમને કોડ આપે કે ભાઈ આ નંબરનો વાલ ચેક કરો, એનું સ્ટેમ બરાબર ઓપન થયું છે કે નથી થયું. તો કેમિકલ એન્જિનિયરનું ત્યાં મેજર રોલ છે. પછી હીટ એક્સચેન્જર્સ છે તો એના ટેમ્પરેચર બરાબર આવે છે કે નથી આવતા, એનું તમારે ડેઇલી સેમ્પલ લેવાનું હોય. એવરી 1 અવર 2 અવર સેમ્પલ તમારે કેમિકલ એન્જિનિયર હોય લેતા હોય. પછી એ લેબમાં મોકલે કે ભાઈ આનું ટેમ્પરેચર ચેક કરી લો, આમાં કોઈ ડટ ફોર્મિંગ એજન્ટ તો જનરેટ નથી થયા. તો રિફાઇનરીમાં તો લોટ્સ ઓફ ચાન્સીસ છે. સ્ટાર્ટિંગ કરીએ આપણે તો ક્રૂડથી લઈને પેટ્રોલ સુધી દરેક જગ્યાએ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગના સ્કોપ પેટ્રોલિયમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં વધારે છે. Okay. Thank you so much, sir. I hope કે જે સ્ટુડન્ટ્સ પેટ્રોલિયમ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેરિયર બનાવવા માંગે છે એમના ડાઉટ ક્લિયર થઈ ગયા છે. સર, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ હતો કે Yes. રોલ ઓફ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ ઇન પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ, ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ. ઓકે અને ઘણા ઓકે સ્ટુડન્ટ માંગતા હોય છે કે જે સ્ટુડન્ટ નોર્મલી જીપીસીમાં કેરિયર કરવા માંગે છે એ સ્ટુડન્ટ નોર્મલી ક્વેશ્ચન એ હોય કે એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ અને ઇન્ટરવ્યુ માટે નોર્મલી પ્રિપેરેશન સ્ટુડન્ટ કઈ રીતે કરવી જોઈએ અને એકચ્યુઅલી જોબ મળે બધી કેમિકલ એન્જિનિયરિંગનું મેઇન રોલ શું હોય છે ગુજરાત ઓકે પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડની અંદર? ઓકે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આઈ એમ જસ્ટ કિડિંગ ઓન ધીસ ટોપિક કે જે સ્ટુડન્ટ્સ એવું વિચારતા હોય કે અમારે જીપીસીબીમાં જવું છે તો એના એન્ટ્રન્સ માટે શું પ્રિપેરેશન કરવી જોઈએ, આ શું પ્રિપેરેશન કરવી જોઈએ. તો સ્ટુડન્ટ્સને જીપીસીબીમાં ઇન્ટરેસ્ટ એટલા માટે હોય છે કે ઇટ્સ અ પાવરફુલ જોબ. એ લોકો ખાલી પાવર જોવે છે કે ભાઈ જીપીસીબીમાં જઈશું તો બધે જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને કંટ્રોલ કરી શકીએ, ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ક્લોઝર આપી શકીએ, બધી જ ઇન્ડસ્ટ્રી આપણા કંટ્રોલમાં રહે. તો ફર્સ્ટ તો આ એસ્પેક્ટ કાઢી નાખજો. ગવર્મેન્ટ જોબમાં તમારી સ્ટ્રીમથી એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. નો ડાઉટ કે જીપીસીબીમાં કેમિકલ એન્જિનિયર્સ પણ હોય છે, એન્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયર્સ પણ હોય છે, કેમિસ્ટ પણ હોય છે અને આઈટી દરેક ફિલ્ડનું છે. પણ ગવર્મેન્ટની લિમિટેશન શું છે કે તમારું ટેકનિકલ ઇનપુટ્સ છે ને ત્યાં ઓછું થઈ જશે. જેને ટેકનિકલ ફિલ્ડમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે દે શુડ ઓલવેઝ પ્રિફર ઇન્ડસ્ટ્રી. અને જેને માઇન્ડસેટ જ એવા છે કે આપણે શાંતિવાળી જોબ કરવી છે, હું કોઈને ડિમોટિવેટ નથી કરતો કારણ કે હું પોતે જીપીસીબી જોડે લાયઝનિંગ કરું છું એટલે મને ગવર્મેન્ટનું કલ્ચર ખબર છે કે એ લોકોનું કલ્ચર કેવું હોય છે. પણ એઝ અ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ તમારે સોસાયટીને કંઈ સર્વિસ કે ઇનપુટ આપવું હોય તો યુ ઓલવેઝ પ્રિફર ઇન્ડસ્ટ્રી. અને હવે આપણે કમ ટુ ક્વેશ્ચન્સ કે જેને જીપીસીબીમાં જવું હોય એને શું પ્રિપેરેશન કરવી પડે. તો એમનું બેઝડ ઓન સ્ટાફ રિક્વાયરમેન્ટ એવરી 2 years 3 years એમની રિક્રુટમેન્ટ આવતી હોય છે. તો એમાં બે ઓપ્શન હોય છે, એક રિટર્ન હોય છે અને પછી ઇન્ટરવ્યુ હોય છે. અને બંનેમાં તમારે 50-50% સ્કોર કરવાના હોય અને એ પ્રમાણે તમારું સિલેક્શન થાય. અને એમાં તમારો રોલ શું હોય કે જે બી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે બધી જ જીપીસીબી જોડે લિંકઅપ હોય. તો તમારે એની રૂટીન વિઝિટ કરવાની હોય કે ભાઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જે પ્રમાણે લોકો કહે છે કે ભાઈ અમે પોલ્યુશન કંટ્રોલ કરીએ છીએ, કરે છે કે નથી કરવાનું, એનું સેમ્પલિંગ થાય, એનું જીપીસીબીની લેબોરેટરીઝમાં એનાલિસિસ થાય અને એના બેઝ ઉપર તમે એને નોટિસ આપો કે ભાઈ તમે આ રૂલ્સ ફોલો નથી કરતા તો આટલો ફાઇન છે તમારો અને તમારે આ આટલા ડેઝમાં તમારે પાછું કોમ્પ્લાય કરવાનું છે.
અને એની એક્ઝામ જે આવે એમાં ટેકનિકલ પોર્શન જે હોય 50-50%, એન્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયરિંગનો બી હોય છે, સિવિલનું પણ થોડું હોય છે, કેમિકલ એન્જિનિયરિંગનું પણ થોડું હોય છે. કારણ કે જીપીસીબીમાં સિવિલ એન્જિનિયર્સ પણ જોબ કરી શકે, કેમિકલ પણ કરી શકે, એન્વાયરમેન્ટ પણ કરી શકે, બાયોકેમિકલ બાયોટેકનોલોજી વાળાને પણ એ લોકો એલાઉ કરતા હોય છે ઘણી વાર. પણ સ્કોપ છે ને બહુ લિમિટેડ છે, કારણ કે હમણાં રિસેન્ટ 2 રિક્રુટમેન્ટ ગઈ એમની, એક 2015, એક લાસ્ટ યર. તો એને ખાલી ટાર્ગેટ બનાવીને બેસી ના રહેવું. જીપીસીબીમાં ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ લોટ્સ ઓફ છે. જો તમારું ટેકનિકલ સારું હોય ને તમે રિયલી ઇનપુટ આપવા માંગતા હોય તો તમે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં હેલ્પફુલ પણ થઈ શકો. પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ છે ને એ હંમેશા ઇન્ડસ્ટ્રીના ફેવરમાં જ વિચારતું હોય, કારણ કે આપણે ખાલી એવું નથી કહી દેવાનું કે ભાઈ એફ્લુઅન્ટ જનરેટ થાય છે, તમે ટ્રીટ નથી કરી શકતા, ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટોપ કરી દો, કારણ કે એનું સોલ્યુશન પણ આપવાનું છે. ત્યારે જીપીસીબીમાં શું હોય, તો ઓથોરિટી છે. અમુક જ સ્ટાફ એવો હોય કે જે રૂલ્સ સાથે સોલ્યુશન્સ પણ આપે. બાકી એ કહી દે કે ભાઈ તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીને ક્લોઝર આપી દીધો, હવે તમે મેનેજ કરો, પછી જ અમે સ્ટાર્ટ કરીએ. પણ એઝ અ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ તમે પ્રોસેસ મોડિફિકેશન પણ સજેસ્ટ કરી શકો. તમે એને કહી પણ શકો કે ભાઈ તમે ટ્રાય કરો, R&D કરો, નોર્મ્સ ચેન્જ કરવા જેવા લાગતા હોય તો નોર્મ્સ પણ ચેન્જ કરી શકો. જ્યારે આ બધા ઇનપુટ એન્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયર ના આપી શકે. એ તો જે લીગલ લેંગ્વેજ બોલે છે, જે તમારા EPA ના એક્ટ છે એને ફોલો કરાવે. પણ ઇન્ડસ્ટ્રીની રિસ્ટ્રિક્શન એઝ અ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ તમે વધારે સમજી શકો કે ભાઈ આ કેસમાં આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીને આટલા નોર્મ્સ ના આપી શકીએ, આપણે હજી થોડીક લિબરેસી આપવી જોઈએ આમાં. એટલે એઝ અ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એજન્સીસમાં ઘણા સ્કોપ છે. કદાચ જીપીસીબીમાં તમારું હમણાં કોઈ રિક્રુટમેન્ટ ના આવે તો તમે એન્વાયરમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ, જો તમે સ્ટાર્ટઅપમાં તમને ક્યાંય જોબ ના મળે તો લોટ્સ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ કન્સલ્ટન્સીસ છે, તો એ પણ તમે જોઈન કરી શકો. ત્યાં તમે એન્વાયરમેન્ટ ઓડિટ કરી શકો છો. જેમ કે તમારી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે કોલેજ, તો તમારે પણ એક એન્વાયરમેન્ટ ઓડિટ સેલ હશે, તો એમાં પણ સ્ટુડન્ટ્સ ઇન્ટરેક્ટ કરીને થોડુંક નોલેજ ગેઇન કરી શકે છે કે ઓડિટરનું કામ શું હોય. પછી બીજી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે કે કોઈ નવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આવતી હોય તો એના લાયસન્સ જે એન્વાયરમેન્ટ રિલેટેડ છે એ તમે કન્સલ્ટન્સી ફર્મમાં જોબ કરીને ઓપ્ટેન કરી શકો છો. વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ડિઝાઇન કરી શકો છો, અને ઘણી બધી સર્વિસ તમે એઝ અ પાર્ટ ઓફ કન્સલ્ટન્સી કરી શકો છો. અને એટ ધ કોર્સ ઓફ 5 years 10 years તમે પોતાનો બિઝનેસ પણ એસ્ટાબ્લિશ કરી શકો છો, પ્રોવાઇડિંગ એન્વાયરમેન્ટ લાયસન્સ સર્વિસીસ. એટલે એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો ગુડ ફિલ્ડ ફોર કેમિકલ એન્જિનિયર. થેન્ક યુ સો મચ સર. યસ. આઈ હોપ કે દરેક સ્ટુડન્ટ જે સ્ટુડન્ટ જીપીસીબીમાં કેરિયર બનાવવા માંગે છે એમના કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયા હશે કે જીપીસીબીની એક્ઝામ માટે પ્રિપરેશન કઈ રીતે સ્ટાર્ટ કરવી અને રૂલ્સ હોય છે. થેન્ક યુ સર. સાથે સાથે ઓકે. ઓલરેડી સર તમે કહી તો દીધું છે, પણ હું થોડો આ જ જવાબની અંદર સવાલની અંદર થોડું હા. એડિશન્સ કરીને તમને ક્વેશ્ચન્સ પૂછીશ કે વોટ આર ધી ગવર્મેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફોર કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ. કેમ કે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સનો આ નોર્મલી ક્વેશ્ચન થતો હોય છે કે યસ. ગવર્મેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી. તો સર આના માટે તમે શું કહેવા માંગશો? ઓકે, તો એઝ અ કેમિકલ એન્જિનિયર ગવર્મેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ પણ એટલી જ છે, પણ કોમ્પિટિશન્સ વધારે છે. તો પહેલા તો આપણે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝની વાત કરી લઈશું. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો એકેડેમિયા છે, કે જેટલી બી કેમિકલ એન્જિનિયરિંગની કોલેજ છે, ઘણી જગ્યાએ એવું પણ બને કે ફિલ્ડ બીજું હોય, જેમ કે પ્લાસ્ટિક છે, પેટ્રોલિયમ કોલેજીસ છે, તો ત્યાં પણ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગના સ્કોપ્સ રહેતા હોય છે. તો તમે જીપીએસસી ક્લિયર કરીને ઇટ ઇઝ પ્રિફરેબલ ફોર ગર્લ્સ અને એવા સ્ટુડન્ટ્સ કે જેનું ટેકનિકલ બહુ સ્ટ્રોંગ છે પણ એમને ઇન્ડસ્ટ્રી કરતા વધારે ઇન્ટરેસ્ટ એકેડેમિકમાં છે, તો એમના માટે બેસ્ટ ઓપ્શન છે કે એવરી 4 years 5 years કે જ્યારે બી રિક્રુટમેન્ટ આવે ગવર્મેન્ટની ત્યારે તમે એપ્લાય કરી શકો છો. પછી બીજું છે, આપણા જેટલા ગવર્મેન્ટ સેક્ટર્સ છે, આપણી ઘણી બધી ગવર્મેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે કે જે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કેમિકલ પ્લાન્ટ્સ ચલાવે છે, જેમ કે GACL છે, GHCL છે, પછી આપણું આ જે IPCL જૂનું હતું જે અત્યારે રિલાયન્સે ટેક ઓવર કર્યું છે. તો જે ગવર્મેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે ત્યાં પ્લાન્ટમાં ફિલ્ડની જોબ પણ ગવર્મેન્ટ પોર્ટલ થ્રુ જ આવતી હોય છે, તો ત્યાં પણ તમે એપ્લાય કરી શકો. ઇનિશિયલી ભલે કોન્ટ્રાક્ટ થ્રુ હોય તો તમારે એ પણ જોઈન કરી લેવું જોઈએ, કારણ કે એટ ધ લોંગ એક્સપેક્ટ એ કોન્ટ્રાક્ટ રિન્યુ થતા હોય છે અને પરમેનન્ટ પોસ્ટિંગ પણ મળતા હોય છે. પછી બીજું વોટર એન્ડ સુરેજીસ ડિપાર્ટમેન્ટ, એમાં પણ રિક્રુટમેન્ટ આવે છે, તો તેમાં નોર્મલી એગ્રીકલ્ચર, સિવિલ, કેમિકલ, એન્વાયરમેન્ટ એના સ્ટુડન્ટ્સને પ્રિફર કરે છે. પછી આપણે આ CGWA છે, સેન્ટ્રલ ગ્રાઉન્ડ વોટર પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ, સોરી વોટર બોર્ડ, તો એમાં પણ જે નોર્મલી સિવિલ એન્જિનિયર્સ, જીઓલોજીસ્ટ, હાઇડ્રોજીઓલોજીસ્ટ અને કેમિકલ એન્જિનિયર એમનો પણ ઘણો સારો સ્કોપ છે. પછી પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કર્યું, એ જ રીતે સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ CPCB,
તો એમાં 70% એ લોકો સાયન્ટિસ્ટને પ્રિફર કરે છે, પણ 30% એન્જિનિયર્સના પણ સ્કોપ હોય છે. પછી છે તમારું MOF, મિનિસ્ટ્રી ઓફ એન્વાયરમેન્ટ ફોરેસ્ટ, પણ એ બધા જોબ કેવા છે કે એ તમે આ એજે ના વિચારી શકો. જો તમારો ગોલ લોંગ ટર્મ હોય કે તમારે ગવર્મેન્ટમાં જવું છે, તો ઇનિશિયલ 4-5 વર્ષ તમે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપી શકો અને પેરેલલ તમે પ્રિપેરેશન કરો ગવર્મેન્ટની. જ્યારે પણ તમને રાઈટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળે ત્યારે તમે એની માટે એપ્લાય કરી શકો છો અને ઓબ્વિયસલી તમારું ફિલ્ડ ચેન્જ કરી શકો છો. અને કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ એવું ફિલ્ડ છે કે તમે કોઈ પણ એજ બીજી ફિલ્ડમાં ડાયવર્ટ થશો તો તમારો પ્રીવિયસ એક્સપિરિયન્સ ઓબ્વિયસલી ત્યાં કામ આવવાનો જ છે. અને ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, ત્યાં પણ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગના સ્કોપ્સ રહેતા હોય છે. પણ આજે ટોપ લેવલની જોબ છે, CPCB, MOEF, ફોરેસ્ટ કન્સિડર કરો, તો એ તમારો એક્સપિરિયન્સ અને ટેકનિકલ બેકગ્રાઉન્ડ માંગે. એટલે તમે જેવા પાસ આઉટ થાવ તરત તમને સ્કોપ ના દેખાય એના. પણ જેવા પાસ આઉટ થાવ તેમાં જે PSU સેક્ટર્સ છે કે ગવર્મેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, ત્યાં બલ્ક રિક્રુટમેન્ટ આવતી હોય છે. ઘણા ડાયરેક્ટ ગેટ થ્રુ કરતા હોય છે, તો ઘણા GPSC થ્રુ પણ કરતા હોય છે. So these are the scope in government organizations also. થેન્ક યુ સો મચ સર. મારો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ જ હતો, પણ ઓલરેડી તમે Okay. જવાબ આપી દીધો છે કે ગેટ એક્ઝામમાં એકચ્યુઅલી ફાયદા શું થતા હોય છે. કેમ કે Yes. અત્યારે ઘણી બધી જે મોટી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, જે રિક્રુટમેન્ટ ડાયરેક્ટ ગેટ થ્રુ કરતી હોય છે. તો સર Okay. એક્ઝામ ક્રેક કરવાના બેનિફિટ શું થતા હોય છે Yes. અને એક્ઝામની પ્રિપેરેશન શું કઈ રીતે કરવી જોઈએ? ઓકે, તો ગેટ છે એ તમારા યુનિવર્સિટીની બહાર નીકળો પછીનું એક સ્ક્રીનિંગ મીડિયમ છે. જેમ કે એવરી યર આપણે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ યુ આર લકી કે એની સ્ટ્રેન્થ એટલી નથી હોતી કે તમે બલ્કમાં ડમ્પ થાવ માર્કેટમાં. બધા ફિલ્ડ સારા જ છે. ફિલ્ડને બગાડે છે કોણ? તો સ્ટુડન્ટ્સ અને એમના માઇન્ડસેટ. જે હોય, જેમ કે અત્યારે મિકેનિકલ ગ્રોઈંગ છે, તો બધા જ એમાં ઘેટા બકરાની જેમ ઘૂસી જશે. એટલે શું થાય કે એ ફિલ્ડનું પછી છે ને માર્કેટ વેલ્યુ ઓછું થતું જાય ડ્યુ ટુ સ્ટુડન્ટ્સ ને સ્ટુડન્ટ્સના માઇન્ડસેટ. કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશનનો પણ ફોલ્ટ નથી હોતો કે માર્કેટનો પણ ફોલ્ટ નથી હોતો. પણ જે ડિમાન્ડ ગેપ જે છે, કેટલી ડિમાન્ડ છે અને કેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે, એનો જે ગેપ છે ને એ સ્ટુડન્ટ્સ બહુ જલ્દી ફીલ કરી નાખે છે. જો એ ગેપ મેન્ટેન નહીં થાય ને તો પછી તમારે રિક્રુટમેન્ટમાં ઇસ્યુઝ ઊભા થશે, સેલરીઝના સ્ટ્રક્ચર્સમાં ઊભા થશે. તો જેમ કે સરે કહ્યું કે ગેટની શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, તો PSU અને લાર્જ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી ગેટ ક્લિયર ક્વોલિફાઈડ સ્ટુડન્ટ્સને વધારે પ્રિફર કરે છે. તો એમનો ટાર્ગેટ એવો નથી કે બીજા સ્ટુડન્ટ્સની કોઈ વેલ્યુ નથી, ઇક્વલ વેલ્યુ છે. પણ 5,000 માંથી સમજો કે 5 સ્ટુડન્ટ સિલેક્ટ કરવાના હોય, તો 5,000 ના ઇન્ટરવ્યુ મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી પોતે શું કામ લે? એટલે એ લોકો એક ક્વોલિફિકેશન ક્રાઇટેરિયા આપણે સેટ કરેલો છે, આપણું જે બી ગવર્મેન્ટ ગણો કે એકેડેમિયાએ, કે ભાઈ ગેટ ક્લિયર હોય એટલે એક સ્ટુડન્ટને એક લેબલ મળી જાય કે ભાઈ એનું આટલું લેવલ છે. તો PSU વાળા શું કરે? ડાયરેક્ટ રિક્રુટમેન્ટ બહાર પાડે કે ભાઈ તમે ગેટ ક્વોલિફાઈડ છો, યુ આર એલિજિબલ ફોર ડાયરેક્ટલી ઇન્ટરવ્યુ. એ લોકોને કોઈ રિટર્ન ટેસ્ટની જરૂર નથી. તો ગેટ છે ને એ તમારી પ્રાઇવેટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં, ગવર્મેન્ટમાં ગેટના કોઈ બેનિફિટ નથી, પણ પ્રાઇવેટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંનું એક પ્રી ક્વોલિફાઈંગ ઇન્ટરવ્યુ છે તમારું. એટલે જ્યાં સુધી તમે ઇન્ડસ્ટ્રી જોઈન ના કરી હોય કે તમે સેટલ ના થઈ જાઓ, ત્યાં સુધી તમારે એવરી ટાઈમ ગેટની પ્રિપેરેશન તો કરવી જ જોઈએ. એ બહુ કોસ્ટ નથી થતું તમને, જે બી તમારા 700 કે 1,000 રૂપીઝ જાય છે કે 2,000 રૂપીઝ, પણ તમારું ટેકનોલોજીકલ બેકગ્રાઉન્ડ સાથેનું કનેક્શન રહેશે અને ઓપોર્ચ્યુનિટી તમને પૂછીને ના આવે. કાલ ઉઠીને નાની ઇન્ડસ્ટ્રી પણ કમ્પલસરી કરી શકે છે કે ભાઈ ગેટ ક્વોલિફાઈડ છે, અમારે ઇન્ટરવ્યુ નથી લેવા, તમે ડાયરેક્ટલી પર્સનલ ઇન્ટરવ્યુ આપીને જોઈન કરી શકો છો. તો અત્યારે શું છે, કોલેજીસ પણ પોતાના સારા ઇનપુટ આપે છે. એ લોકો ગેટ પ્રિપેરેશન માટે એક્સ્ટ્રા ક્લાસ ચલાવતા હોય છે. અને આપણે એવું બી નથી કે એમાં કોઈ એક્સપર્ટ ફેકલ્ટીની જરૂર પડે. જે તમારા ફેકલ્ટીઝ છે, તમે એની પણ એડવાઇસ લઈ શકો. સ્ટુડન્ટનું એક ગ્રુપ બનાવો, જૂના ગેટના પેપર્સ છે તેના ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરો, જે ના થતા હોય ફેકલ્ટીનું ગાઈડન્સ લો અને એક તમારી ટીમ બનાવો. આપણે એની હાઉ ગેટ તો ક્લિયર કરવી જ છે, ભલે 1 યરમાં થાય, 2 યરમાં થાય કે 3 યરમાં થાય. પણ તમે પોતાને એક સ્ક્રીન આઉટ કરો. 1000 માંથી તમારે 10માં કે 100માં કેવું ત્યાં આવવું છે, એની માટેનો એક ગેટ છે, ગેટ તમારો. તો યુ હેવ ટુ, આઈ થિંક કે તમારે ગેટ માટે પ્રિપેરેશન કરવી જોઈએ. થેન્ક યુ સો મચ સર કે તમે તમારો વેલ્યુએબલ ટાઈમ અમારી સાથે સ્પેન્ડ કર્યો. અને આઈ હોપ કે સ્ટુડન્ટ્સના જે ઘણા એવા કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થયા છે, જેમ કે વોટ ઇઝ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ, સ્કોપ ઓફ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ એક્સેટ્રા. સર થેન્ક યુ સર. યસ. તમારા સરસ માર્ગદર્શન આપવા બદલ હું કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ CGPIT અને ઉકા તરસાડિયા યુનિવર્સિટી બારડોલી તરફથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે તમે તમારો વેલ્યુએબલ ટાઈમ અમારી સાથે સ્પેન્ડ કર્યો અને સાથે સાથે
હું ચિન્મય સરનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે તેમણે મને એન્કરેજ અને પ્રોત્સાહન આપ્યું. જો કદાચ તેમને પ્રોત્સાહન અને એન્કરેજ નહીં કર્યું હોત તો કદાચ આ હું વેબિનાર નહીં કરી શક્યો હોત. તો થેન્ક યુ સો મચ સર. થેન્ક યુ ઓલ ધી પાર્ટિસિપન્ટ્સ એન્ડ થેન્ક્સ ટુ ઓલ ધી ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ. તો થેન્ક્સ અગેન થેન્ક્સ ટુ એવરીવન. અને સર આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ નવા ટોપિક સાથે આપણે વેબિનાર ભવિષ્યમાં કરતા રહીશું કે સ્ટુડન્ટ ઊંડાણપૂર્વક કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ વિશે સમજી શકે. થેન્ક યુ સો મચ. ચોક્કસ. યસ યસ